لبيك يا حسين 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 لبيك يا حسين. علي بأولاد علي بعوزة بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه شبه عاشور आज ની રાતથી કરીને કાલ સુધીનો દિવસ સામે ગરીબા સુધી આપણે પોતા વાસ્તે કંઈ દુઆ ખાસ કરવાની નથી. કેમ કે જે દિવસે ઝઘડાનો ઘર ઉજળી ગયો હોય આપણે એ દિવસે આપણા વાસ્તે દુનિયા બનાવવાની વાત કરીએ તો શોભા દેતું નથી. એક દુઆ જે બધાને દિલમાં હોય છે એ આપણે હક છે કે કરીએ. એના વાસ્તે હું 5 વખત અમ્મા યુજીબનું વ્રત કરીને દુઆ કરું છું કે પરવરદિગાર આપણે આ મુખ્તસર દુઆને કબૂલ ફરમાવે. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وأدخلنا الجنة من باب الحسين واحشرنا في زمرة تحت لواء الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. एक बुजुर्ग आलिम दीन थी मुसाफिर रिवायत कि एक आलिम दीन शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ની ઝિયારત વાસ્તે કરબલા જાય છે. સપનામાં જોઈ છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનું હરમ સાવ ખાલી છે. હરમમાં જે દરબાન હોય છે, જે સાફ સફાઈ કરવાવાળો હોય છે, એને પૂછે છે આજે કારણ શું છે કે અબા અબ્દુલ્લાહનું હરમ સાવ ખાલી છે. તો એ કહે છે કે તને ખબર નથી, પોતે અબા અબ્દુલ્લાહ બીજા કોઈની ઝિયારત વાસ્તે ગયા છે. એ કહે છે કોની ઝિયારત કરવા ગયા છે? કે શબે આશુર અબા અબ્દુલ્લાહ હુસૈન પોતે એની બેન ઝૈનબની ઝિયારત કરવા જાય છે. કેમ કે આ રાત એવી રાત હતી કે જે છેલ્લી રાત હતી જનાબે ઝૈનબ અને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની. એ રાતના ઇમામ જાય છે એની બેન ઝૈનબની ઝિયારત કરવા વાસ્તે. એટલે આજે મરકઝ બનાવીને જનાબે ઝૈનબે કુબરાને હું ચોર માસૂમીને સલામ પેશ કરું છું. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت مقام المحمود والحوض المورود.
السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أخت الحسن الشهيد المسموم. السلام عليك يا أخت الحسين الشهيد المظلوم. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخويك والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. السلام عليك أيتها البعيدة عن الأوطان والأسيرة في البلدان. السلام عليك يا أم المصائب يا زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته. दुआ गुजारो चुके खुदावंद करीम जल्द अज जल्द शाम मुक़द्दस ने अपने हवाले पाशो करी नाखे। जल्द अज जल्द बीबी ने ज़ियारत अपने बदाने नसीब थाई। ने खुदावंद करीम रोज़ क़यामत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जनाब उम्मे कुलसूम अल-मर्दिया नी शफ़ाअत अपने बदाने बहरामंद फरमावे। ये दुआ साथे खुदावंद करीम आपना ने तमारा इमाम ज़मान ना ज़ुहूर मत अजील फरमावे। आपने अवान और अंसार में शुमार करे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अलीयिल मुर्तज़ा व फ़ातिमतुज़ ज़हरा وخديجة الكبرى والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وظهوره وجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد ત્રણ વખત એવી બલંદતા સલાહ કરો કે તમારો અવાજ કરબલાએ મુઅલ્લા પહોંચે. સલાવત અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. એનાથી બલંદતા माह मुहर्रम और हराम 447 વર્ષનો આજે 10મી રાત શબે આશુરા આવી ગઈ છે. આ આશરાની અંદર જે હું આયતનો ચૂંટણી કર્યો હતો એ સૂરા રૂમની 30મી આયત છે, 30th, જેમાં ખુદાવંદ કરીમ બયાન કરે છે ફઅቂમ વજહક લિદ્દીન હનીફા, તમારા ચહેરાને દીન હનીફ તરફ ફેરીને રાખો.
फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा, ये दीन के जे तुम्हारी फितरत हिसाब बनो ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह ने खिलकत में कोई तब्दीली आवानी नहीं। ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, इस दीन छे जे सीधो सीधो दीन छे क़य्यिम, वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यअलमून, घणा બધા इंसानों ने એનો ઇલ્મ નથી। ઘણી બધી ચર્ચા થઈ છે પણ હજી પણ હક અદા થયું નથી। મજબૂરી છે આપણા વખત, આપણા ટાઈમ। સાથે સાથે હું આભાર માનું છું તમારી આ જેનોરિસિટીને। જેનોરિસિટી, તમારી આ મોટા દિલ, મોટો મગજ ને ખુલ્લા દિલથી તમે મને સાંભળ્યા। લગભગ બધી મજલિસ મારી 1.5 થી 1.5 કલાકની હતી। હું તમારો આભાર માનું છું, પણ હજી પણ મને લાગે છે કે વખત પૂરું ન હતું। કેમ કે મારો દસ્તુર એવું હોય છે કે માહે મુહર્રમુલ હરામમાં મસાઇબમાં વધારે જોર દેવાય, કેમ કે આ મુસીબતોના દિવસો છે ને ઇમામ અલૈહિસ્સલામની મુસીબતને પણ આપણે યાદ રાખવું પડે છે। દરેક મજલિસમાં એક હદીસ ઉપર હું વધારે વાત કર્યો। رحم الله امرأ عرف من أين وفي أين وإلى أين، કેમ કે આપણો એક સફર છે જે જારી ઉસારી છે, આપણે પાછા જઈ રહ્યા છે ખુદા તરફ। દુનિયાની અંદર આપણે આવ્યા તો ખુદાવંદે કરીમ આ જલ્દી એક ખુલાસો પહેલા બયાન કરી લઉં કે ખુદાવંદે કરીમ આપણે આમ જ નથી મોકલી દીધો। આપણે ખુદાવંદે કરીમે કોન્સ્ટિટ્યુશનના રૂપે કુરાન મજીદ જેવી કિતાબ અર્પણ કરી છે, અને સાથે સાથે કુરાન નાતિક, અહલ બેત કિરામ, મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ જેવી ઝવાતે મુકદ્દસા આપણા સામે આવી કે આપણે એને જોઈને આપણે એની આઈડિયલ એને બનાવી, આપણું રોલ મોડેલ બનાવી અને પછી જિંદગી પસાર કરી। અગર આપણે મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદના મંહજ ઉપર, એના રાસ્તા ઉપર, સિરાત મુસ્તકીમ ઉપર ચાલીને જિંદગી પસાર કર્યા તો કામયાબીથી, જ્યાંથી આપણું સફર શરૂ થયું છે, કામયાબી પાછા આપણે એ જ નુક્તા ઉપર પહોંચી જશું। અગર તમને યાદ હોય તો કૌસે નુઝૂલી ને કૌસે સુઉદીની વાત કર્યા હતા આપણે કે આપણે આવી ગયા છે આલમ અરવાહથી, અહીંયા સુધી આવ્યા અને પાછું આપણું સફર ચાલુ છે ખુદા તરફ જવાનું। સૌથી મોટી પહેલી વસ્તુ જ્યાં આપણે હતા એ ઇરાદા ઇલાહી હતું, જે ખુદાના ઇરાદાની અંદર હતા, ખુદાની વિલાયતમાં આપણે હતા। ખુદાવંદે કરીમ આપણે ખલ કર્યો ને ખુદા પાછું ચાહે છે કે આખી જિંદગી, આ આખો સર્કલ આ વિલાયતના દાયરામાં રહીને આપણે પાછા ખુદાવંદે કરીમની બારગાહમાં જઈ શકે। એ કારણે કે આપણે સુરખરૂ સારી રીતે પેશ થઈ શકે ખુદાની સામે। खुदावंद करीम रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रिसालत आप्यो ने रसूल थी करी जे पण जेटला पण अंबिया आव्या छे बधाय पासेथी ई ज अहद लीधो छे जे आपणा पासेथी लीधो। खुदावंद करीम बधाय नबीओ पासेथी ई ज अहद लीधो जे आपणाथी लीधो। गईकालनी वातमां तो अलस्तु बिरब्बिकुम જે સવાલ આપણે કહેલો છે બધાય નબીઓને કહેલો છે ને બધાય અંબિયાએ કિરામ ની રિસાલતનો જે મહેવર હતું એ વિલાયત હતી, વિલાયત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ વ સલ્લમ અલૈહ। અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ। અગર તમને યાદ હોય તો હું 8મા ઇમામ અલી ઇબ્ન મૂસા રઝા સલ્લલ્લાહુ વ સલ્લમ અલૈહ ની એક હદીસ सिलसिलतुल ज़हब थी मशहूर छे। आजे हूँ एनी बेन जनाबे मासूमा सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नी ईज हदीस सिलसिलतुल ज़हब नी बयान करी रह्यो छुं। इमाम नी सु हदीस हती कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी। बीबी फरमावे छे विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी कि अमीरुल मोमिनीन विलायत एक किलो छे फमन दखल हिस्नी अमीन मिन अज़ाबी।
જે એની વિલાયતની અંદર દાખલ થઈ ગયો એ આદાબથી નજાત પામી ગયો છે. એવી જ રીતે જેવી રીતે ઇમામ રઝા સિલસિલતુલ દહબ કેમ કહેવાય છે? સિલસિલતુલ દહબ સોનાથી લખેલી હદીસ. એનું કારણ શું છે કે જેટલા પણ રાવીઓ છે બધા માસૂમીન છે. એવી જ રીતે બીબી માસૂમા જ્યારે આ હદીસ બયાન કરે છે તો એ કહે છે હું મારા બાપા ઇમામ મૂસા કાઝિમ થી સાંભળેલી છે. ઇમામ મૂસા કાઝિમ ઇમામ જાફર સાદિક થી સાંભળ્યા છે. એવી રીતે કરતા કરતા રસૂલ થી કરીને જિબ્રીલ થી કરીને ખુદાવંદ કરીમ. હદીસ કુદસી માંથી છે કે વિલાયત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ એક કિલો છે એના અંદર જે આવી ગયો એ કામયાબ થઈ ગયો. એ ગોયા અલ્લાહના અઝાબથી નજાત પામી ગયો છે. એ જ વિલાયત જે આપને ખુદાનો શુક્ર અદા કરે છે. આ ભાઈ માશાઅલ્લાહ જ્યારે દરરોજ સવારે ખુતબો એનો શરૂ કરતો તો એ ખુદાની હમ્દ કરતો હતો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લઝી જઅલના મિનલ મુતમસ્સિકીન બિવિલાયત અમીરુલ મુમિનીન. મુતમસ્સિક હું જોડાયેલો છું. એક એક્ઝામ્પલ આપીશ. આ એક્ઝામ્પલ સારું એક્ઝામ્પલ નથી. એ ખુદા ન કરે કે આપણે એવું સામનો કરવું પડે. પણ મુતમસ્સિક જોડાયેલું મતલબ એ છે કે અગર બે ચોર પકડાના હોય ને એકને પગમાં બેડી નાખવામાં આવે ને બીજાને પણ બેડીનું બીજું ભાગ નાખવામાં આવે, એકબીજા સાથે મુતમસ્સિક કરી દેવામાં આવ્યું છે કે આ લોકો એકબીજા વગર ચાલી નહીં શકે. એને ચાલુ છે તો સાથે ચાલશે. એવી રીતે આપણે જોડાયેલા હોવા જોઈએ. ભાઈ ફૈઝાન એક આયત પડતો હતો કુલ લા અસઅલુકુમ અલૈહિ અજરન ઇલ્લા અલ-મવદ્દત ફિલ કુરબા. જ્યારે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ આખી શરીયત લઈ આવ્યા, બધું કહી દીધા. શું વાજિબ, શું હરામ, શું મુસ્તહબ, શું મકરૂહ, શું મુબાહ, આખી શરીયત આપણા સામે આવી ગઈ. હજ સુધીના અહેકામ આવી ગયા હતા, ઝકાતના અહેકામ આવી ગયા, બધા આવી ગયા. જ્યારે માણસો જોયા કે આટલું સારું કોન્સ્ટિટ્યુશન આ રસૂલે આપણે દીધું છે, માણસો આવ્યા રસૂલ પાસે. યા રસૂલલ્લાહ, તમે આપણે રાહ રાસ્ત ઉપર લઈ આવ્યા છો. તમે અંધારામાંથી કાઢી દીધા, અજવાળમાં લઈ આવ્યા છો. આપણે જાહિલિયતના દોરમાં હતા, આજે તમે ઈમાન આપણે શીખાયેલા છો. આ બધું કરતા તમે કઈ અજર ખપતું હોય તો મને કહો કે હું તમને શું અજર આપું. માણસો કહે છે યા રસૂલલ્લાહ, જે તમારા સાથે સારું કરે તો તમે કહેશો રિટર્નમાં તમને શું કરી દે આપણે. ખુદાવંદ કરીમ તરત જ એક આયત નાઝિલ કરે છે કુલ, આ લોકોને કહી દે લા અસઅલુકુમ અલૈહિ, તમારાથી મને કાઈ નથી કરતું સિવાય ઈ અજરન ઇલ્લા મવદ્દત ફિલ કુરબા, કે મને ખાલી ઈ જોઈશે કે તમે મારા કરાબતદાર સાથે કુરબાની. અગર તફસીર જોવા જાય તો જનાબ ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા છે કે મારી કુરબા સાથે મોહબ્બતથી પેશ આવજો. આપણે એક હું કહું છું ને કે એક કમી છે આપણી જબાનની અંદર તર્જુમો કરવા વાસ્તે. અગર તમે ગુજરાતીમાં જો તર્જુમો, ઉર્દુમાં જો તર્જુમો, કુરાનના તર્જુમાની વાત કરું છું. આ તર્જુમા મવદ્દતનો જે તર્જુમો આપણે કરે છે કે અફેક્શન, લવ, મોહબ્બત, પણ મોહબ્બત અસલમાં તર્જુમો નથી. ખુદાવંદ કરીમ એટલે હું શુક્ર અદા કરું છું કે મને આવા ધર્મ ઉપર, આના દીન ઉપર, આ શિયા ઇથના અશરીના દીન ઉપર મને રાખ્યો છે જ્યાં મને એવા ઉલમા નસીબ થયા છે કે જે મને શીખાડે છે કે મવદ્દત અને મોહબ્બતમાં પણ બહુ મોટું ફરક છે. જાણવું છે મવદ્દતનો મતલબ કે નથી જાણવું? તો આગળ વધી જાઉં. આજે હું તમને અગર સવાલ કરું તો તમે બધા મને ઈ જ જવાબ દેશો જે હું બયાન કરી ચૂક્યો છું. મોહબ્બત નીચલો દરજ્જો છે. મવદ્દત બહુ મોટું, બહુ ઘણી મોટી ડિમાન્ડ છે. એવી ડિમાન્ડ મુતમસ્સિક થી વાત શરૂ કર્યા, મવદ્દત ઉપર આવ્યા, હમણાં એનાથી આગળ વધશું ઇન્શાઅલ્લાહ. આજે કદાચ ટાઈમ નીકળી જાય, માફ કરજો, શબે આશુર છે, આમે તમારા પાસે કઈ કરવાનું છે નહીં. આજ મહેફિલમાં બેસીને ઇબાદત, આઝાદારી ઇમામ પાસેથી તોહફા લઈ લે. કોઈ પણ ઇન્સાનને કોઈ ચીજ, કોઈ વસ્તુ, કોઈ જણ દેખાણું, કોઈ બાઈ દેખાણી, સૌથી પહેલું સ્ટેજ આ નજર જ્યારે મારી પડી. એટલે હું કહું છું કે ઇમામને જોવા વાસ્તે આપણે બસીરત જોઈ છે. આ નજર આંખોની નજરથી નથી જોવાતું. આ દિલની નજર હોય છે કે જે પડી જાય છે અને મને ગમી જાય છે વસ્તુ.
قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى. مودت ખબર છે મને. અગર મને કોઈ સાથે દિલ લાગી ગયું હોય, પહેલો દરજ્જો आपने उर्दू में के इल्तिफात એવી એક કન્ડિશન હોય છે ઇન્સાનની અંદર કે મને એના સાથે ઇલ્તિફાત થઈ ગયું છે, મને એને મળવાનું મન થાય છે. પહેલા મન થશે તમને ક્યારે એને મળવું. બીજું સ્ટેજ આવશે, એને આપણે કે શગફ. ઇલ્તિફાત પછી મને વારંવાર જોવાનું મન થાય ને, પાછું એને જોઉં, પાછું એને મળું. એવી રીતના ઘણા બધા સ્ટેજીસ બતાય છે ઇન્સાન. એક સ્ટેજ એવું આવે છે કે જ્યાં માણસને એક એવી હાલતમાં ચાલ્યો જાય છે કે હમણાં મળતું નથી તો મને બેચેની થાય. શગફ પછીનું જે સ્ટેજ છે કે જ્યાં મને મળે નહીં તો મને બેચેની થાય, કેમ નથી મળ્યું. આગળ જતા જતા પછી એ માણસને ઇશ્ક થાય. ઇશ્ક પછી જુનૂન થાય કે ગેલા માફક ફરતો હોય કે આજે કેમ નથી મુલાકાત થઈ, કેમ નથી જોયું એને, કેમ નથી મળી મને, કેમ નથી મળ્યું મને. એ સ્ટેજીસ ક્રોસ કરતા કરતા એક વખત એવું આવે છે કે જે માણસ વિચારમાં હોય છે કે આહા હમણાં મને મોહબ્બત થઈ ગઈ. કેમ કે આપણે એક 2 વે ટ્રાફિક દેખાડી કે હમણાં સુધી એક 1 વે ટ્રાફિકમાં હું કરતો હતો, આજે મને રિસ્પોન્ડ મળ્યો છે, એને કહેવાય મોહબ્બત. અહીંયા સુધી છો, સાથે છો કે નથી? તો આજે છેલ્લી રાત તમને કહું છું, હા ના કરી દેજો. એવું નથી મને લાગતું હોય આંખો ખુલી છે પણ બધા સૂતા છે. જે 2 વે ટ્રાફિક હોય છે એને આપણે કે મોહબ્બત. હમણાં મને લાગે છે કે એવું કે સામે વાળાને પણ મારાથી એટલી જ મોહબ્બત છે. મોહબ્બત થી આગળ આપણે વધે તો એક વાત આવે છે જેને આપણે જુનૂન કહે છે કે હમણાં એના વગર હું ચાલુ નહીં, એના ઉપર મારી જાન દઈ દઉં. એટલી મને મોહબ્બત થઈ છે તારા સાથે કે હું તારા પાછળ મરવા તૈયાર છું. મારી જાન જે મારે વહાલી છે હું મરી જાઉં. એના પછી એક હદ આવે છે જેને આપણે કહે છે મવદ્દત. મવદ્દત મોહબ્બત થી 2 ગુણ આગળ છે. મવદ્દત નો મતલબ એ છે કે જે રિશ્તો પાણીનું ને માછલીનું હોય છે એ જ રિશ્તો તમારો ને એના સાથે હોવો જોઈએ. અગર માછલીને પાણીમાંથી કાઢી દેવામાં આવે તો કેવી રીતે તડફે છે, પાછું પાણીમાં નાખી દો એને તો એ આખી દુનિયા એની પાણી છે. પાણી વગર માછલી જીવતી રહી નથી શકતી. ખુદાવંદે કરીમ આ વસ્તુ માંગ્યો છે, મને અહેલે બેત કિરામ વગર જીવવું આસાન નહીં થવું જોઈએ. મને તકલીફ થવી જોઈએ કે મારી જિંદગીમાં અહેલે બેત કિરામ કેમ નથી. ખુદાવંદે કરીમ આ ચાહે છે મારાથી. ને કુરાનમાં 2 વખત આવ્યું છે મવદ્દત. એક આ છે ને એક જ્યારે ઇઝદવાજનો રિશ્તો થાય છે. વમિન આયાતિહી અન ખલક લકમ મિન અનફુસિકમ અઝવાજન લિતસ્કુનુ ઇલૈહા وجعل بينكم مودة ورحمة. આજે શબે આશુર છે. આ ટોપિક ઉપર વાત કરવું મુનાસિબ પણ નથી, ખાલી તમારી જાણ ખાતર કહું છું. આ જ મવદ્દત છે એક ધણી ને બાયલીના વચમાં કે એકબીજા વગર ચાલી નહીં શકે એવા. આ જ રિશ્તો છે જે અહેલે બેત સાથે છે કે હું અહેલે બેત વગર ચાલી નહીં શકું દુનિયાની અંદર. આટલી મને અહેલે બેતની જરૂર છે. રસૂલ જે એટલું કામ કરી ગયા છે. સૌથી મظلوم અગર નબી ને રસૂલ હોય તો આપણા છે મોહમ્મદ મુસ્તફા. બધું દઈ દેવા છતાં સૂરે માઈદા કોને કહેવાય? કોને કહેવાય? ટેબલ ને દસ્તરખાન ને. એવું દસ્તરખાન જે ખાલી પ્લેટ ઊંધી પડેલી ન હોય, દસ્તરખાન એવી કે જેના ઉપર નેમતો ચૂંટેલી હોય, નેમતો પડી હોય, જમવાની, ખાવાની, પીવાની બધી વસ્તુ હોય. સૂરે માઈદા એક એવો સૂરો છે કે જ્યાં નબી ખુદાની બારગાહમાં દુઆ કરે છે, રબ્બના અંઝિલ અલૈના માઈદતન મિનસ સમાઈ તકૂનુ લના ઈદન લિઅવ્વલિના વ આખિરના વ આયતન મિન્ક. એ પરવરદિગાર આપણા વાસ્તે, કેમ કે એને કહેવામાં આવ્યું હતું જનાબ ઈસાને કે તમે અગર નબી છો તો આ મંગાવો આસમાનથી. તો ખુદાવંદે કરીમની બારગાહમાં દુઆ કર્યા, માઈદા નાઝિલ કર. તો જમવાનું આવ્યું.
એ જમવાનું મારી ખોરાક મારા જિસ્મ મારા શરીર વાસ્તે હતું, પણ આ સૂરે માઇદાની અંદર ખાલી ખુદાવંદે કરીમ આપણે જમન સારું નથી દીધો ખોરાક, એના અંદર આપણી રૂહની પણ ખોરાક છે. એવી ખોરાક કે જે રસૂલ 3 આયતો છે, એમાં બધી આયતો સૂરે માઇદામાં છે. પહેલી આયત ઇન્નમા વલિયુકુમુલ્લાહુ વ રસૂલુહુ વલ્લઝીના આમનુ અલ્લઝીના યુકીમૂના અસ-સલાતા વ યુતૂના અઝ-ઝકાતા વ હુમ રાકિഊન. ઇન્નમા વલિયુકુમુલ્લાહ, મગજમાં રાખી દો કે તમારો વલી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા છે. ઇન્નમાની અંદર 5 લેટર્સ છે, અલિફ નૂન તશદીદ સાથે, મીમ અલિફ, નૂન 2 છે. ઇન્નમાં એટલે 5, એક નૂન સંતાડેલું છે, હિજાબમાં છે, ઝહરા. પંજતના હિસારમાં તમે ગોયા આવી ગયા છો. આ એવા કિલ્લાની અંદર ખુદાએ તમને લઈ લીધું છે. પછી કહે છે વલિયુકુમુલ્લાહ, યાદ રાખજો તમે એકલા નથી, અલ્લાહ તમારો વલી છે. વ રસૂલુહુ, રસૂલ એનો વલી, તમારો વલી. વલ્લઝીના આમનુ અલ્લઝીના યુકીમૂના અસ-સલાત, ઈમાન છે, ઈમાન છે. વલ્લઝીના આમનુ અલ્લઝીના યુકીમૂના અસ-સલાતા વ યુતૂના અઝ-ઝકાતા વ હુમ રાકિഊન, કે ઈ બીજો કે જે નમાઝને કાયમ કર્યો ને ઈ કે જે રૂકુની હાલતમાં ઝકાત દીધો. અમીરુલ મોમિનીનનું નામ નથી, પણ આખી દુનિયા આજે આ આયતને કબૂલ કરવા તૈયાર છે કે અલી સિવાય બીજો કોઈ ન હતો કે જે રૂકુની હાલતમાં ઝકાત દીધો હોય. જે શિકાયત કરવા, આગળ વાત આવશે, શિકાયત કરવા વાળો શિકાયત કરે છે કે અલીની નમાઝ કેવી નમાઝ હતી કે જેનો મગજ આ સાહિલ પાસે પહોંચ્યો. તમે થોડીક વાર વાસ્તે નજર કરો ને કે જ્યારે અમીરુલ મોમિનીન જે નમાઝ પડતા હતા મસ્જિદની અંદર, સાહિલ આવીને પહેલા સવાલ કરે છે, કોઈ જવાબ ન મળ્યો એને. સવાલ કરીને પાછું જ્યારે વળે છે ને કહે છે કે પરવરદિગાર, હું તારી બારગાહમાં આવીને સવાલ કર્યો છું, મને જવાબ નથી મળ્યો. અલી ઈ ટાઈમે અલ્લાહ સાથે હતા, ત્યારે આંગળી આગળ વધારીને અંગૂઠી દઈ દીધા. જ્યારે પહેલા સવાલ થયો ત્યારે અલીને કઈ ભાન ન હતું, કઈ ખબર નથી કે કોણ સવાલ કરે છે. પણ જ્યારે ખુદા પાસે શિકાયત કર્યો ત્યારે અલી આગળ હાથ વધારે છે. એનાથી ખબર પડી કે આપણે સવાલ કર્યા, અલ્લાહને જવાબ અલી દીધો. કોઈ એવું ના કહે કે આ શિર્ક છે, શિર્ક નથી, આ ગુલુ નથી, શિર્ક નથી. કેમ કે વજહુલ્લાહ, આઈનુલ્લાહ, લિસાનુલ્લાહ, જંબુલ્લાહ, આ બધા અલીના લકબ છે. આઈન, આંખ, અલ્લાહની આંખ, અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ. આઈનુલ્લાહ અલી, ને આઈન ખુદા અલી. અલ્લાહ પોતાનું એક નામ અલી રાખ્યો છે. આગળ વધીએ. રસૂલ બધું આપણે દઈ દીધા. ગદીર ખુમનો વાક્યો થાય છે એનાથી પહેલા રસૂલ જ્યારે ગદીર ખુમ સુધી પહોંચે છે, જો રસૂલને ખુદાવંદે કરીમ યા મુહમ્મદ કરી નથી બોલાવ્યો. ઘણી બધી જગ્યા છે, તાહા, યાસીન, બધા નામ છે રસૂલના. અહીંયા રસૂલનો મર્તબો દઈને, અગર મને કોઈ પ્રેસિડેન્ટ સાથે વાત કરવી હોય ઓફિશિયલ, તો હું નિઝારભાઈને નામથી નહીં બોલાવીશ અને કહીશ મિસ્ટર પ્રેસિડેન્ટ. કેમ કે એની પોસ્ટને યાદ દેવડાવીને કે તને આ જગ્યા, તમને આ જગ્યા મળી છે એનું કારણ છે, તમે પ્રેસિડેન્ટ છો, કોઈ મામૂલી વસ્તુ નથી. આ પ્રેસિડેન્ટની જગ્યાને જોઈને ફેસલો કરવાનો છે. મિસ્ટર જજ અગર કોર્ટમાં જાય છે તો જજને, જસ્ટિસને એવી રીતે બોલાવાય છે, યોર ઓનર કરીને બોલાવે છે કે તું યાદ રાખજે જે જગ્યા ઉપર બેઠો છો એવી રીતે તને ફેસલો કરવાનો છે. અહીંયા રસૂલને નામથી નથી બોલાવ્યો. ખુદાવંદ કરીમ કહે છે યા અય્યુહર રસૂલ બલ્લિગ મા ઉનઝિલ ઇલૈકા મિન રબ્બિક વ ઇન લમ તફઅલ ફમા બલ્લગત રિસાલતા. એ રસૂલ, હમણાં તું મોહમ્મદ નથી, તાહા નથી, યાસીન નથી, તને તારા અહોદાની વાત કરીને યાદ દિલાવું છું કે અગર આ કામ તું નથી કર્યો, બલ્લિગ, તબલીગ કર. માણસો કહે છે તબલીગમાં આપણે આવે છે તો ફદાઇલ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ જ પડાય છે. અલીથી મોટી તબલીગ કેવી? અલીના ફદાઇલથી સૌથી મોટી તબલીગ કઈ છે દુનિયામાં? અગર અલ્લામા તાલિબ જોહરી એ કહેતા હતા કે અગર
મજલિસમાં અલીના ફદાઇલ ન હોય તો આ મજલિસ મહેરૂમ છે. પછી કીધા નહીં, મહેરૂમ નથી, મરહૂમ છે. અલીના ફદાઇલ હોવા જોઈએ, માનું છું, પણ સૌથી મોટામાં મોટા ફદાઇલ અલીના શું છે? ફદાઇલ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ કોણ બયાન કરી શકે છે? કોઈ બયાન નથી કરી શકે. મારી મજાલ છે કે હું અલીના ફદાઇલ બયાન કરું. સૌથી મોટામાં મોટો ફદીલત મારી ઈ છે કે હું અલીને મારા સામે રાખું. મારી જિંદગીના દરેક પગલાની અંદર અલી મારા સાથે સાથે હોય. મવદ્દત, હા, જોડેલા છે, આપણે બાંધેલા છે એકબીજા સાથે. યા અય્યુહર રસૂલ બલ્લિગ મા ઉન્ઝિલા ઇલૈક મિન રબ્બિક વ ઇન લમ તફઅલ ફમા બલ્લગત રિસાલતા. એ રસૂલ, અગર આ કામ તું ન કર્યો તો ગોયા તું કોઈ પણ મારું હુકમ નથી પહોંચાડ્યો. એનાથી ખબર પડે છે કે જે હુકમ વિલાયતનું હતું અલીની વેલા, પછી રસૂલ શું કહેરા? રસૂલ એ સવાલ કહેરા છે, અલ્લાહે આપણે કહ્યું તો અલસ્તુ બિરબ્બિકુમ, હું તમારો રબ નથી. અહીંયા પર રસૂલ એવી જ કહે છે કે હું તમારો મોલા નથી. બધા કીધા કે બલા યા રસૂલલ્લાહ. પછી રસૂલ કહે છે મન કુંતુ મૌલા ફહાદા અલીયુન મૌલા, કે જેનું મોલા હું છું એનો મોલા અલી છે. મૌલા પણ એક રૂટ વર્ડ માંથી નીકળ્યું છે, વલી માંથી. મૌલા કોને કહેવાય? આકાને, સરદારને, મારા માલિકને. પછી રસૂલ કે યા રસૂલલ્લાહ, ખુદાવંદે કરીમ, અગર તમે આ નથી કર્યા તો ગોયા કોઈ પણ કામ તમે નથી બજાવી લીધા. આખી મહેનત તમારી પાણીમાં ગઈ. આ મેસેજ પહોંચાડવાનો છે. જ્યારે મેસેજ પહોંચી ગયો ત્યારે એક આયત આવે છે, અલ યૌમા અકમલતુ લકુમ દીનુકુમ વ અતમમતુ અલૈકુમ નિઅમતી વરદીતુ લકુમુલ ઇસ્લામ દીના. આ દિવસ છે કે જ્યારે હું મારી નિઅમતને તમામ કરી દીધો. જેટલું બધું અહેકામ જેટલા બધા આવ્યા મારા વાસ્તે બધા નિઅમત હતા, પણ જે અલીનો મેસેજ મને મળ્યું છે એ મેસેજ મારા વાસ્તે એક મોટામાં મોટી નિઅમત. એવી નિઅમત છે કે અગર ઈ ન હો તો આ બધી નિઅમતો માઇનસ અલી, ઝીરો. અલીની વિલાયત થાય છે. અલીની વાત કરું જ્યારે કહું કે માઇનસ અલી અને માઇનસ બોલાયા, વિલાયત હટીને કોઈ પણ નિઅમત કામની નથી. रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इमाम बाक़िर थी आ रिवायत बयान કરી રહ્યો છું કે આ રસૂલને ખુદા મબઉથ કર્યો. ઇન્ન અલ્લાહ તબારક વ તઆલા બઅથ મુહમ્મદન સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ બિલ હક, કે મુહમ્મદને હક સાથે મબઉથ કરવામાં આવ્યો. એનું કારણ એ હતું ليخرج عباده من عبادة عباده إلى عبادته, કે માણસોને, એના બંદાઓને, ખુદાના બંદાઓને બંદાઓની પરસ્તિશથી કાઢીને ખુદા તરફ લઈ જાય. મકસદ રસૂલ આ હતું. બઅસતનું મકસદ રસૂલનું આ હતું કે ખુદા રસૂલને મોકલ્યો છે એ કારણે કે એના બંદાઓને, ખુદાના બંદાઓને બંદાઓની પરસ્તિશથી કાઢીને અલ્લાહની ઇબાદત તરફ લઈ જાય. એ કારણ હતું. وَمِنْ عُهُودِهِ عِبَادِهِ إِلَى عُهُودِهِ, કે જે વાયદાઓ બંદા સાથે કરે છે એનાથી કાઢીને અલ્લાહના વાયદાને યાદ દિલાવે. અલમ અહદ ઇલૈકુમ યા બની આદમ. وَمِنْ طَاعَةِ عِبَادِهِ إِلَى طَاعَتِهِ, ને બંદાઓની ઇતાઅતથી કાઢીને ખુદાની ઇતાઅત તરફ લઈ જાય. وَمِنْ وِلَايَةِ عِبَادِهِ إِلَى وِلَايَتِهِ, ને અલ્લાહ ખુદાવંદે કરીમ ના બંદાઓને રસૂલ એટલે મબઉસ કરવામાં આવ્યું છે કે બંદાઓને બીજાઓની હુકુમત ને બીજાઓની વિલાયતથી કાઢીને અલ્લાહની વિલાયત તરફ લઈ જાય. પણ અલ્લાહની વિલાયત તરફ જાય છે તો પહેલા અલી આપણે દેખાય છે. અલ્લાહ પાસે ગયા તો અલ્લાહ કીધો વ રસૂલુ, રસૂલ પાસે ગયા તો અલી, તો આપણે રિવર્સમાં પાછા અલી પાસે જશું. એટલે આ જ્યારે આપણે આ લોકોને જોઈ છે ત્યારે આપણે ખુદા યાદ આવે છે. ખુદા દેખાતું નથી. એક શેર, મظهر रहमत किबरिया बन गए, मظهر रहमत किबरिया बन गए. किबरिया अल्लाह ने કહેવાય, રહેમત અલ્લાહની, એનો મظهر બની ગયો છે કોણ? मظهر रहमत किबरिया बन गए, तंग दस्ती में दस्ते खुदा बन गए. જે તંગ દસ્ત હોય તો દસ્તે ખુદા એટલે અલ્લાહનો હાથ દેખાણું આપણે.
तंग दस्ती में दस्ते खुदा बन गए, उम्र भर मुश्किलों में गुजारी मगर सारी दुनिया के मुश्किल कुशा बन गए। ई अली इब्न अबी तालिब मजहर किबरिया छे, अल्लाह ना मजहर छे। अली ની ફઝીલત કોઈ મામૂલી ફઝીલત નથી। આપણા મકાન હોય છે, જમાન હોય છે, વરસ આવે છે જ્યારે ઇસ્લામિક યર, એના મહિના હોય છે, 12 મહિના છે આપણા। રસૂલ ખુદા ફરમાવે છે ફضل علی هذه الامه، આ ઉમ્મતની અંદર અલીની ફઝીલત એવી છે كفضل شهر رمضان على سائر الشهور، જે રમઝાનની ફઝીલત બધા મહિના ઉપર છે એવી ફઝીલત અલીની છે આખી ઉમ્મત ઉપર। અગર 12 ઉમ્મતી હોય તો અલી નુમાયા દેખાશે તમને, એની ફઝીલત એટલી મોટી છે। وفضل علي هذه الامه كفضل ليله القدر على سائر الليالي، કે અલીની ફઝીલત એવી છે કે જેવી રીતે માહ રમઝાનની અંદર 30 રાત હોય છે ને આ રાતોમાં સૌથી મોટી રાત શબે કદર છે, જેવી રીતે શબે કદર નુમાયા છે રાતોની અંદર, આ ઉમ્મતની અંદર અલીની ઝાત એવી રીતે નુમાયા હોય છે। મને ખબર નહોતી કે તમે આવી રીતે ફઝાઇલ સાંભળો છો અલીના। وفضل علي هذه الامه كفضل الجمعه على سائر الايام، દિવસોમાં અગર જોવા જાય તો 7 દિવસ છે ને 7 દિવસ સૈયદુલ અય્યામ, દિવસનો સરદાર જુમઆનો દિવસ હોય છે। જેવી રીતે જુમઆનો દિવસ મુબારક ને બા ફઝીલત છે એવી રીતે અલીની ઝાત ફઝીલત રાખે છે આખી ઉમ્મતમાં। પછી ઇમામ રસૂલ કહે છે ફતુબા લિમન આમના બિહી વ સદક બિવલાયતી, ખુશખબરી આપવા લોકોને, ગ્લેડ ટાઇડિંગ્સ ઇંગ્લિશમાં આપણે કહે, એ લોકોને આપો કે જે એના સાથે મુતમસ્સિક છે। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ الذي جعلنا من المتمسكين، જે વિલાયા સાથે જોડેલું હોય। والويل كل ويل لمن جحده وجحد حقه، ને તબાહી હોય, વેલ હોય, એને આગ જહન્નમની ખુશખબરી તો નહીં કહેશો, બદબખ્તી હોય કે જે એના સામે આવ્યો, હકના સામે ઊભો થયો। હક્કન અલા અલ્લાહ, અલ્લાહ પોતા ઉપર વાજિબ કરી લીધો છે। અલ્લા યનાલહુ શૈઉન મિન રવાહિલ જન્નહ, કે યાદ રાખજો જે પણ અલીના હકના ખિલાફ આવે ખુદાવંદ કરીમ એનાથી જન્નતની ખુશ્બુને સલ કરી નાખશે, લઈ લેશે। યાદ આવ્યું ગઈકાલે અલ્લાહુમ્મ જઅલની રીહલ, યાદ છે ને, અશુમ રીહા વ રૌહા વ તીબા, લા તુહર્રિમ અલય રીહલ જન્નહ, કે અલ્લાહ મારા નાકમાં ખુશ્બુ જન્નતની હરામ નહીં કરજે। ક્યારે હરામ થશે? જ્યારે અલી સમજમાં નહીં આવે। આપણે કુરાન મજીદ જે લોકો તમારામાંથી સેન્ડની મકામે માસુમીનમાં 4 મજલિસોના પ્રોગ્રામ હતા, અહીંયા હું ટચ કર્યો તો ખાલી, વધારે ડિટેલ બયાન નથી કર્યો। કુરાન મજીદમાં 2 શબ્દ મળે છે આપને, બોલવામાં બંને શબ્દો એક જેવા છે। અગર તમે ગૌરથી નહીં સમજો ને નહીં સાંભળો તો તમને લાગે કે એક જ શબ્દ બોલ્યો છે। એક છે સદ, સી ને દાલ, એક છે સદ, સ્વાદ ને દાલ। બંનેનો મતલબ એક જ થાય છે, બંનેનો મતલબ છે બંધ કરી દેવાનું। એક્ઝામ્પલ, قالوا يا ذا القرنين، એ લોકો બોલે ભાઈ ઝલકરનૈન આવો। ઇન્ન યાજૂજ વ માજૂજ, આમ યાજૂજ ને માજૂજ આવી રહ્યા છે, યે ગોગ ને ઈ લોકો આવે છે શું કરવા? મુફસિદૂન ફિલ અર્દ, આ દુનિયાની અંદર ફસાદ કરવા। એ ઝુલકરનૈન, આ યાજૂજ ને માજૂજ આવી રહ્યા છે દુનિયાની અંદર ફસાદ કરવા। فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، تو આવ આપણે, તમે આવ આપની મદદ કરો કે એના ને આપણા આ લોકોના વચમાં એક દીવાર એવી ઊભી રાખી દો કે આ લોકો આ બાજુ નહીં આવી શકે। અગર ના આવ્યા તો ફસાદ નહીં થાય। એને સદ કહેવામાં આવ્યું, એક દીવાર જે ફિઝિકલ એપિયરન્સ થી આપણે દીવાર દેખાતી હોય એને સદ કહેવાય। यासीन आपने पढ़े छे, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन
فأغشيناهم فهم لا يبصرون. રસૂલ ખુદા જ્યારે મક્કાથી નીકળે છે હિજરત વાસ્તે, આ મેટાફોરિક સચ છે. એ ખુદાવંદ કરીમ કાદરે મુતલક છે. એ એવી રીતે આ લોકોના સામે દીવાર ઊભી કરી નાખ્યો, રસૂલ દેખાણા નહીં. આપણે આ આયત પડે છે ક્યારે જ્યારે એરપોર્ટ ક્રોસ કરતા હોય છે, કોઈ એવી વસ્તુ લઈ જવી હોય તો આપણે લાગે કે આ બસ એના સામે દીવાર આવી જાય, આપણે જોઈ નહીં. એવા આપની આ હાલત છે. જ્યાં હું કીધું ને પાછલી બધી સાંભળી લેજો, અગર મોકો મળે, ટાઈમ હોય 1.5 કલાકનું તો સાંભળી લેજો, નહીં હોય તો મૂકી દેજો. પાછળ સાંભળજો. એક શબ્દ હું બોલ્યો હતો ને પાછું બોલું છું કે આપને દીનને એવી રીતે વાપર્યા છે કે જેવી રીતે મને સૂટ કરતું હોય. મારી ફ્લેક્સિબિલિટી ને જોઈને કે ક્યાં લાગુ પડતું હોય આ દીન લઈ લઉં, જ્યાં લાગુ ન પડતું હોય મૂકી દઉં. આ આયતે પણ એવી રીતે તો આપણે તો બધાય કરે છે કે જ્યારે ખતરો હોય, કોઈ વસ્તુ મારા સૂટકેસમાં હોય જે મને રજા ન હોય, અહીંયાથી મને લંડન જવું હોય ને કઈ ખાવાની ડેરી પ્રોડક્ટ્સ મને રજા નથી લઈ જવાની, પણ હું લઈ ગયો, રિસ્ક તો લઈ લીધો, અહીંયાથી તો લઈ લીધો છું, અડધી કલાક બાકી છે, બસ વજઅલના મિન બૈની અયદીહિમ સદ્દન વમિન ખલ્ફિહિમ સદ્દન ફઅગશયનાહુમ ફહુમ લા યુબસિરૂન. પડતો ગયો કે આ લોકોની નજર ન પડે. પછી નજર ન પડી તો કીધું જો આયત કામ આવી મને. અહીંયા સદનો મતલબ છે કે મેટાફોરિકલી દીવાર ઊભી કરી નાખે, આંધળા કરી નાખે ઓલકાને. એક આ હતું. સૂરે નિસાની અંદર ખુદાવંદ કરીમ કહે છે કે જ્યારે આ લોકો વઇદા qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa. જ્યારે આ લોકોને કહેવામાં આવ્યું કે આવ તમે લોકો, આવ એ વસ્તુને માનો જે અલ્લાહ તરફથી રસૂલ ઉપર નાઝિલ થઈ છે, તો દેખાણા આપણે કોણ? મુનાફિકીન. મુનાફિકીન દેખાણા. ઈ આવીને કેવી રીતે કર્યા? આ હમણાં દીવાર ઊંચી નથી કર્યા, આ યસુદ્દૂન અહીંયાથી તમને ડાયવર્ટ કર્યા, ઇન્હિરાફ આપને કે ઈ ડાયવર્ટ કર્યા, તમે અહીંયાથી હટાવી દીધા કે તમારે મકસદ સુધી તમે ન પહોંચી શકો. યસુદ્દૂન વધારે ખતરનાક છે. આ દીવાર જે મારા સામે આવી ગઈ છે એને કદાચ હું તોડી પણ શકું, પણ જે માણસ મારા સાથે સાથે હતો ને એવી રીતે મને રાસ્તાથી ડાયવર્ટ કર્યો કે મને પોતાને ખબર ન પડી કે હું કેવી રીતે હટી ગયો છું. મોટરવેઝ ઉપર આપણે જાય છે, જે હાઈવેઝ હોય છે, મારા સાથે હું છું ને કોઈ છે મારા સાથે, સીધો રસ્તો ટ્રેક ઉપર મને ચલાવે છે, ઘણી વાર સુધી મારા સાથે છે. ઓચિંતાનું તમે જોશો કે મોટરવે થી આ એક્ઝિટ કર્યો. ઇન્હિરાફ એને કહેવાય કે મેં સીધા ચાલતા હતા, એવી મીઠી વાતો કરીને તમારા સાથે કોઈ આવે, એટલી મોટી વાતો કરશે, ખાસ કરીને આ મિંબર ઉપરથી આવીને જે માણસો એવી વાતો કરતા હોય કે તમારો દિલ બહેલાઈ જાય. આ એનાથી વધારે સારું કોઈ બોલવા વાળો નથી. તમે ઓરેટરને શું કહો? ઓરાતો તો આ ઓરેટરીને તમે જોવો છો કે આ બહુ ફાઇન બોલે છે. ઇમામ અલી અલૈહિસ સલામના ફલાઈલ તો માશાઅલ્લાહ એનાથી વધારે કોઈ સારો કરતો નથી છે. ખાસ કરીને પાકિસ્તાનથી જે હમણાં બીજા નીકળ્યા છે ઘણા બધા અલ્લામાઓ, એવી ફઝીલતો પડશે તમારા સામે કે તમને લાગશે કે ના એનાથી તો સારું કોઈ પડતું નથી, તમારામાં શું તાકાત છે. એ તમારા સાથે છે. એક વખત તમે જરાક એને ઓબ્જેક્શન લેશો, ના મારું આ મતલબ નહોતું, મારું આ મતલબ હતું, પોતાના મતલબ પછી બનાવશે. ઈ યસુદ્દૂના, ઈ લોકો તમને ઇન્હિરાફ તરફ લઈ જાય છે. રસૂલ ઉમ્મીદનું નામ છે. ચાલો મારાથી કોઈ ખરાબ કામ થઈ ગયું, ખુદાએ કહે છે وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ, તો આવ તમે અલ્લાહ તરફ ઇસ્તિગફાર કરો. લકુમ રસૂલ અલ્લાહ, તમારા વાસ્તે રસૂલ પણ ઇસ્તિગફાર કરવા તૈયાર છે, આવી જાઓ. લવ રૂઉસહુમ વરઆઈતુહુમ યસુદ્દૂન વહુમ મુસ્તકબરૂન. એ લોકો પાછું કહે છે કે ના આનું કરે.
કેટલા બધા આવ્યા છે. હકીકતમાં રસૂલનું પાવર જોવું હોય ને તો તમને મરવું પડશે, મહાદના દિવસે જવું પડશે, કયામતના દિવસે જ્યારે જશ્ન મહેશર થશે ત્યારે તમે જોશો કે રસૂલ ને આલે રસૂલનો પાવર શું છે. દુનિયા આપણે દેખાય છે, આપણે લાગે છે કે દુનિયામાં એનો પાવર છે. દુનિયામાં તો કાંઈ નહોતા. દુનિયાના પાવર્સ તો આપણી નજરમાં આપણા વાસ્તે છે. દીન ઇસ્લામ, આપણી વાત થતી હતી ધર્મ આપણા ઉપર બર્ડન છે કે બ્લેસિંગ છે, જહેમત છે કે રહેમત છે, બાર છે કે આશીર્વાદ છે, બધી જમાનમાં કહી દીધો છું. આપને લાગે છે આ નમાઝ, આ રોજા, આ હજ, આ ઝકાત, આ બધા બાર થતા આપણા પર. આ બારના કારણે હું તમને એક વાત કહું, ઇમામ બાકર સલાવતુલ્લાહ વ સલામુહુ અલૈહ ઇમામ કહે છે દીન બુનિયાદ, દીનની બુનિયાદ, ફાઉન્ડેશન, આ બિલ્ડિંગ ઊભી છે એનો નીચે પાયો છે. જેટલી બિલ્ડિંગ ઉપર હોય એટલો જ પાયો નીચે હોવું જોઈએ, તો જ બિલ્ડિંગ સલામત રહે અથવા નહીં રહે. ઇમામ કહે છે બુનિયલ ઇસ્લામ અલા ખમ્સ, જે બુનિયાદ દીન ઇસ્લામની બુનિયાદ છે એ 5 બેઝ ઉપર ઊભી છે. પહેલું ઇકામત સલાહ, બીજું ઈતા અઝકા, ત્રીજું વલ હજ બૈત અલ હરામ, ચોથું વસૌમ શહર રમઝાન, પાંચમું વલ વિલાયતુ લના અહલ બૈત. પહેલું નમાઝ, બીજું ઝકાત, ત્રીજું હજ બૈતુલ્લાહ, ચોથું રોજા, પાંચમું વિલાયત. પછી જલ્દી હમણાં ગુજરાતીમાં જ બોલીશ. પછી કહે છે કે એક્સક્યુઝ તમને જોતું હોય, તમારા પાસે માલ નથી તો ઝકાત નથી, નમાઝ ઊભું રહીને નથી પઢી શકતો તો બેસીને પણ એક્સક્યુઝ તમે આપણે કાઢશું. હમણાં પગ દુખે છે, મસ્જિદ છે તો શું થયું, બીબી ફાતિમા આવ્યા છે તો શું, મારા પગ દુખે છે, પગ લાંબા કરીને બેસી જાઉં. એ બધા એક્સક્યુઝ આપણે કાઢશું. 100 એક્સક્યુઝ નીકળશે મારા પાસે ને હું માસ્ટર છું એમાં. એક્સક્યુઝ કાઢવામાં આઈ એમ વેરી એક્સપર્ટ. કાઢી દઈશ. મારી કમર દુખે છે, ખાલી કમરના દુખાવાના કારણે ખુરશી ઉપર નમાઝ પઢવા શરૂ કર્યો. ઘણા બધા એક્સક્યુઝિસ છે કે જે માણસ, જો એક વાત છે આપણા અંદર, જ્યારે કોઈ બારામાં આપણે વિચાર કરવા હોય કે આ માણસ ના આવ્યો તો મારા ઉપર વાજિબ છે પહેલા હું 7 વખત હુસ્ને ઝન આપું, સારા વિચાર કરું. કારણ હશે, કાંઈ પ્રોબ્લેમ થયું હશે, આમ થયું હશે, એની ઘરવાળી બીમાર હશે, એના બચ્ચાઓ બીમાર હશે, કદાચ નથી આવી શક્યો. ઘણા બધા મને એક્સક્યુઝ કાઢવા પડે છે મોમિન વાસ્તે. એવી જ રીતના જ્યારે કોઈ શરીયતનો હુકમ આપણા ઉપર જારી થાય છે, નમાઝનું ફોર એક્ઝામ્પલ, તો આ નમાઝમાં પહેલા મને એક લિસ્ટ જોવી પડશે કે આ નથી કરી શકતો તો આમ કરી લઉં. અચ્છા, હું સજદામાં નથી જઈ શકતો, કયામ તો કરી શકું છું ને, તો પહેલા તો મને કયામ તો પૂરું કરવું જોઈએ ને, મને ઊભું તો રહેવું જોઈએ ને. કેમ ખુરશીમાં બેઠીને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ પડી રહ્યો છું, હું ઊભો રહું છું. તો તમે જેટલું ઊભો રહી શકતા હો, જેટલી વસ્તુ, જેટલા અરકાન તમે કરી શકો છો ઊભા રહેતા કરો. જલ્દી ખુરશી ઉપર બેસી જવાનું મતલબ મારું બુઝુર્ગોથી નથી, માફ કરજો, હું તમને કઈ નથી કહેતો, પણ દેખાય છે. તો ઇમામ કહે છે કે તમને અગર કોઈ તકલીફ હોય તો નમાઝમાં ઊભું રહેવામાં તો બેસીને પઢો, બેસવામાં તો એ તો વાત થઈ ચૂકી. રોજા નથી રાખી શકતા, બીમાર છે આપણે, વાંધો નથી, રોજા નથી રાખી શકતો, ફિદ્યો કાઢી નાખતા. હજ ઇસ્તિતાઅત નથી, મારા પાસે આટલા નથી કે હું હજ જઈ શકું, પણ વિલાયતમાં કોઈ એક્સક્યુઝ નથી. કોઈ નથી કહી શકતો કે મને વિલાયત નથી ખપતી. કોઈ નહીં કહી શકે કે હું વિલાયતથી બહાર નીકળી જાઉં છું. કોઈના તાકાત નથી કે હું કહું કે હું અલ્લાહની વિલાયતમાં નથી. એક જણ આવે છે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામ પાસે, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામ પાસે આવીને કહે છે યા ઇબ્ન રસૂલિલ્લાહ, હું એવો છું કે મારાથી ગુનાહ તર્ક નથી થતા, હું ગુનાહોને મૂકી નથી શકતો. મને ને તમને કોઈ આવીને કહે કે મારાથી આ નથી થતું તો હું તમને કહીશ કે આ કરો ને આ કર ને આ કર.
ઇમામ એને કહે છે કે ઓકે તું ગુનાહ નથી મૂકી શકતો, 5 વસ્તુ કરી લે. વદનિમ બિમા શિત, જેટલા ગુનાહ કરવા કર. મને તમને છૂટ મળે તો બકરા માફક ભાગશું આપણે, એમને રજા મળી ગઈ છે. ઇમામ કહે છે ઓકે ઇફઆલ ખમ્સ, તું 5 વસ્તુ કરી નાખ. વદનિમ બિમા શિત, જેટલા ગુનાહ કરવા કર. ઇબ્ન રસૂલિલ્લાહ, તમે છૂટ આપો છો ગુનાહની? કે હા. પહેલી વસ્તુ ઈ કે અલ્લાહનો દેલો રિઝ્ક ખાવા બંધ કરી નાખ. વદનિમ બિમા શિત, જેટલા ગુનાહ કરવા કર. બીજું, અલ્લાહની વિલાયતથી બહાર નીકળી જા, જેટલા ગુનાહ કરવા કર. ત્રીજું, તારામાં તાકાત હોય કે મલકુલ મોત ને તું દુત્કારી શકે, ધક્કો દઈને એને કાઢી શકે, જેટલા ગુનાહ કર. તારામાં તાકાત હોય કે જહન્નમમાં તને ધકેલવામાં આવે છે ને તું ઓલાને કહે છે કે ના તાકાત નથી તારી મને નાખવાની, અગર રોકવાની તાકાત હોય તારા અંદર, જેટલા ગુનાહ કરો એ કર. એ માણસ કહે છે કે મારા પાસે કોઈ તાકાત નથી. તો ઇમામ કહે છે પછી વિચાર કેવી રીતે આવ્યું તને ગુનાહ કરવાનું? એમાં મોટામાં મોટું જે વાત મારે લાગુ પડે છે આજના ટોપિકના હિસાબે છે વિલાયત. હું અલ્લાહની વિલાયતના અંદર રહીને કેવી રીતે વિચાર કરું? પહેલા તો એક સારા કામ કરવાના નથી, આપણે ખરાબ કરવાની આપણે હિંમત થાય છે ને તજર્રોમાં જાય છે ને જુરાત કરી રહ્યા છે. ભૂલી જાય છે કે ખુદાવંદ કરીમની વિલાયતમાં છું, એના હિસ્સની અંદર છું, એના દાયરાની અંદર છું. કેવી રીતે કરું? विलायत एक एवी मोटी नेमत है. आपने खोजा शिया इतना अशरी છે. ખુદાનો શુક્ર અદા કરીએ કે આપણે એવી કોમમાં જન્મ પામ્યા છે કે જે મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદથી મુહબ્બતનો દાવો કરી રહી છે. મુબદ્દતનો હું નથી કહી શકતો, પણ મુહિબ છીએ આપણે. હું શિયા પોતાને ઇઝીલી નહીં કહી શકું કે હું શિયા ઇતના અશરી છું. એ તો મારી ઓળખાણ દેવા વાસ્તે કે શિયા છું, અલીનો ફોલોવર છું, પણ હકીકતની અંદર હું શિયા પોતાને કહું બહુ મોટું એક ભાર છે મારા ઉપર. હું આટલું કહી શકું છું કે યા અબા અબ્દુલ્લાહ, હું તમારો શિયા નથી. કોશિશ કરી રહ્યો છું બનવાની, કોશિશ કરી રહ્યો છું તમને ફોલો કરું. યા અલી, હું તમારો શિયા નથી, પણ કોશિશ કરી રહ્યો છું કે હું આ ફહેરિસ્ટમાં, આ લિસ્ટમાં શિયાઓની આવી જાઉં. પણ હા, હું એટલો કહી શકું છું કે હું મુહિબ છું, તમારાથી મને મોહબ્બત છે. એટલું તો આપણે કહી શકીએ છીએ. ને મુહિબનું એક અલગ એક અજર છે આ મોહબ્બતનું. इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि જે આ ભાઈ કહે છે ને અહીંયા માઇક ઉપર ઉભો રહીને કહેતો હતો કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લઝી જઅલના મિનલ મુતમસ્સિકીન. ઇમામ પોતે સજદાની હાલતમાં, તમે અરફાત ગયા હશો, જે નથી ગયો ખુદાવંદ કરીમ જલ્દ અજ જલ્દ નસીબ કરે. અરફાતમાં જ્યારે આપણે આમાલ કરતા હોય છે ને, જેલો સજદો કરતા હોય છે, તો આપણો આ ગાલ છે ને એ ખાક ઉપર રગડે છે. એટલી શર્મિંદગી થાય છે કે જ્યારે હું અરફાતના આખો દિવસ બેસીને આખી જિંદગીના મારા ગુનાહોને જોઈને એક એક ગુનાહની માફી અલ્લાહ પાસે માંગી રહ્યો છું, તો મારું થાય છે કે નહીં, કેવી રીતે કર્યો? એટલો જલીલ છું, એટલો હું ખરાબ હતો, પણ અલ્લાહની રહેમત મને દેખાય છે. પણ અલ્લાહના સામે તો એવી રીતે પડી જાઉં છું કે હું ગાલને જમીન ઉપર રગડું છું. આપણે કહેવામાં આવે છે કે પેલા જમણા ઓલાને શીખને તમે રાખો ખાક ઉપર. હું મારી નજરે જોયો છું માણસોને ગાલને રગડતા. કુરાન મજીદની અંદર એક આયત મળે છે જે સૂરે નબાની આયતો છે. બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. amma yatasaalun, તમે લોકો જોયા નથી કે એકબીજામાં સવાલ કરે છે? alladhi hum fihi mukhtalifun, ને એ સવાલ ઉપર પોતા સાથે બાજે છે, ઇખ્તિલાફ કરી રહ્યા છે. alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. નહીં, આ લોકોને જલ્દી ખબર પડી જશે, ઇખ્તિલાફ કરવાનું હતું નહીં. યાની અલી છે, નબાએ આદિમ, સૌથી મોટી ખબર અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ હતા, એના ઉપર ઇખ્તિલાફ. પણ આ લોકોને છેલ્લી આયત છે એમાં પછી આખો સૂરો તમે વાંચજો, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. એમાં ખુદાવંદે કરીમ તમે યાદ દેવા છે કે આ નથી કર્યો, બધું કર્યો,
જ્યારે બધી નેમતોને હું જોઈ લીધો, મારા અંદર જ્યારે હું પોતાને જોઉં છું તો છેલ્લી આયત યૌમ યંઝુરુલ મરઉ મા કદ્દમત યદાહ, જ્યારે માણસ જોશે કે હું મારા હાથથી શું મોકલેલો છું. યૌમ યંઝુરુલ મરઉ મા કદ્દમત યદાહ વ યકૂલુલ કાફિરુ યા લૈતની કુન્તુ તુરાબા. કાફિરની ઝબાન ઉપર આવશે યા લૈતની, કાશ હું ખલ્ક જ ન થાત, હું તબાહ થઈ ગયો છું. કાશ હું માટી જ હોત, માટીથી ખલ્ક થયા છે ને આપણે, કાશ હું માટી જ રહી ગયો હોત, હું ખલ્ક જ ન થાત, મને બનાવવામાં જ ના આવત, હું આટલી બધી નાફરમાની કરીને આવી ગયો છું. નબે આદીમ થી વાત શરૂ થઈ, માટી સુધી વાત આવી. ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન કે રિવાયત કહે છે યદઉ ખદ્દહુ અલ-અયમન અલા અલ-અર્દ, ઈ પોતાનું જમણું ગાલ જમીન ઉપર રાખે છે. વ યકૂલ અલ્લાહુમ્મા લા તસ્લુબની મા અનઅમત બિહી અલય્ય, એ અલ્લાહ મારાથી આ વસ્તુને છીની નહીં લેજે, મારાથી આ નેમતને હાથમાંથી લઈ નહીં લેજે. કઈ વસ્તુ? મિન વિલાયતી વ વિલાયતી મુહમ્મદિન સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ અલૈહિમુસ્સલામ, કે મારાથી આ મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદની જે વિલાયત દીધો છો મારાથી લઈ લેજે. કોણ કહે છે? પોતે વલી ખુદા, જેના પાસે વિલાયત છે ઇમામ અલ્લાહની, ઈ કહે છે મારાથી આ વસ્તુ લઈ લેજે. થુમ્મા યદઉ ખદ્દહુ અલ-અયસર, પછી ડાબો ગાલ રાખીને પાછું ઈ જ કહે છે, રિપીટ કરતા હોય છે ઇમામ કે મારાથી આ નેમત નહીં લઈ લેજે. આપણે તો વેચવા તૈયાર થઈ ગયા છે, લઈ લ્યો મારાથી, જે તમે કહેશો હું કરીશ. વેચવા તૈયાર થવાનો મતલબ એ નથી કે કોઈ પણ ગલત કામ કરવાની જ્યારે વાત આવે છે તો હું વેચી રહ્યો છું વિલાયત અલીને, ને હું અલ્લાહને ઇમામ શું કહે છે કે મારાથી આ નેમત નહીં લેજે, દુનિયા લઈ લે મારાથી વાંધો નથી. ઇમામ જાફર સાદિક સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહિ ઇમામ પાસે એક માણસ આવીને કહે છે કે મૌલા હું બહુ ફકીર છું, બહુ ગરીબ છું, મિસ્કીન છું, તમે મારી મદદ કરો. ઇમામ કહે છે તું મિસ્કીન નથી. કે મૌલા મારા પાસે કઈ નથી, હું મિસ્કીન છું, મને મારી મદદ કરો. ઇમામ કહે છે એક વસ્તુ છે, તું મારા પાસે વેચ, તારા પાસે જે વસ્તુ છે તું મારા પાસે વેચી નાખ. એટલે અહીંયાથી વાત આવી, તો હું તને અંબાર દઈ દઈશ દોલતનું. ઇમામને જવાબમાં કહે છે મૌલા મારા પાસે એવી કઈ વસ્તુ છે કે જો તમારા પાસે વેચી શકું? ઇમામ કહે છે મારી મોહબ્બત દઈ દે મને. આજ દિવસ પછી તું કે તું આપણી વિલાયતમાં નથી, આપણાથી મોહબ્બત નથી કરતો, જેટલું દુનિયાનો માલ ખપે છે તને આપવા તૈયાર છું. ઇમામને કહે છે કે આ હું નહીં દઈ શકું, મારાથી આ નહીં દેવાય, કેમ કે મોહબ્બત એક બહુ મોટી નેમત છે આપણા વાસ્તે. જે ઇમામ પોતે કહે છે કે લા તસ્લુબની, મારાથી લેજે નહીં. ઇમામ સાદિક કહે છે વિલાયત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિ સલામ અહબ્બુ ઇલૈયા મિન વિલાદતી મિનહુ. આપને લાગે છે હું હમણાં શુક્ર અદા કર્યો, પરવરદિગાર તું મને આવા ખાનદાનમાં જન્મ દીધો છો કે જે વિલાયત મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદને માનતો હતો, જેના દિલમાં મોહબ્બત હતી, હું હમણાં શુક્ર કર્યો. ઇમામ કહે છે વિલાયત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિ સલામ અહબ્બુ ઇલૈયા મિન વિલાદતી મિનહુ. વિલાયત અલી મને વધારે ગમે છે એના કરતા કે હું અલીના ઘરમાં જન્મ પામ્યો છું. વિલાયત સમજમાં આવી ગયો? તમે વિલાયત મતલબ શું છે? કે અલીની વિલાયત ને અલ્લાહ સુધીની વિલાયત ઈ મને વધારે પસંદ છે એના કરતા કે હું અલીના ઘરમાં જન્મ પામ્યો છું. કારણ કે છે લિઅન્ના વિલાયત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ ફર્દુન, કે અલીની વિલાયત એક ફર્જ છે, વાજિબ છે. વ વિલાદતિહી મિનહુ ફضل, કે એના ઘરમાં જન્મ પામવું મારા વાસ્તે એક ફضل છે. પછી ઇમામ કહે છે વિલાયતી લી આબાઈ અહબ્બુ ઇલૈયા મિન નસબી. આપણે હસબ ને નસબ કહે છે ને કે આના ઘરમાંથી આનો અંશ અહીંયા સુધી જાય છે, અહીંયા સુધી આપણે જાય છે, સાદાત ખાસ કરીને. વિલાયતી લી આબાઈ અહબ્બુ ઇલૈયા મિન નસબી, કે આ મારા બાપ દાદાઓની જે નસબથી હું આવી રહ્યો છું ને એની વિલાયતમાંથી. વિલાયતી લહુમ તનફઉની મિન ગૈરી નસબિન, પણ આ વિલાયત જે મને નસબમાં મેળી છે એ મારા વાસ્તે સારી છે એના કરતા કે હું અહીંયાનું ખાલી નસબ લીધો હોત.
ونسبي لا ينفعني بغير ولاية કેમ કે ખાલી અગર મને નસબ મળ્યું હોત ને વિલાયત મારા હાથમાં ન હોત તો મને આ કાંઈ ફાયદાકારક ન થાત. આ વિલાયત આપણે ઇકરાર કરવા વાળા છીએ. સવાલ એ ઊભો થાય છે કે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ પાસે એક વિલાયત છે તો કેવી વિલાયત? કેવી વિલાયત છે? આજનું વલીઉલ્લાહ કોણ છે? આજનો અલી, આજનો હુસૈન, આજનો મોહમ્મદ કોણ છે? ઇમામ ઝમાન છે. આપણે ઇમામ ઝમાન ઉપર કેટલું મોહબ્બત, કેટલું દાવો, કેટલી વિલાયત એની માની રહ્યા છે. ને સવાલ એ ઊભો થાય છે કે એના પાસે વિલાયત છે તો કેવી વિલાયત છે? બે જાતની વિલાયત હોય છે. એક વિલાયત તકવીની છે, એક વિલાયત તશરીઈ છે. શેખ બેઠા છે, મને સુધારી દેજો. બહુ બારીક ચેપ્ટર લઈને બેસી ગયો છું. એક વિલાયત તકવીની જે અલ્લાહ તરફથી ઓથોરિટી દેવામાં આવી છે આ લોકોને, ઈ કોઈ લઈ શકે એવું નથી. ના સદ લઈ શકે, ના સદ લઈ શકે, કોઈ નહીં લઈ શકે એના પાસે. પણ આ વિલાયત તશરીઈ છે. તશરીઈ શરીયતથી આવી છે વાત કે એવી વિલાયત કે આ હુકમ ખાલી આ લોકોનું ચાલવું જોઈએ. દુનિયામાં હુકુમત અગર હોવી જોઈએ તો ખાલી આની જ હોવી જોઈએ. ઈ લોકો હકદાર હતા અસલ હુકુમતનું. ઈ લોકો હકદાર છે ખાલી મને શરીયત શીખવાડવાની. ને મને ઇમામ, મારા જમાનાના ઇમામ મને આમ જ નથી મૂકી દીધા ગૈબતમાં ચાલીને. એટલે આપણે આજે આપણા સામે મરાજે અકરામ બેઠા છે જે મને સીધો રાસ્તો બતાડવા તૈયાર છે કે ભાઈ તું અહીંયા આવીશ તો હું તને ઇમામ ઝમાના સુધી પહોંચાડવા તૈયાર છું. આ વિલાયત ફકીહ, આમ જ વિલાયત ફકીહ નથી બની, આ વિલાયત દીન છે. ફકીહ એટલે કહેવામાં આવે છે કે આપણે ફિક્હ શીખાડે છે. પ્રોબ્લેમ આપણામાં છે. આ ગ્લાસ છે, ગ્લાસને કહેવાય ઝર્ફ. પાણી જે અંદર છે એને કહેવાય મઝરૂફ. આપણે સબીલ મળી, દૂધનો શરબત મળે, ગ્લાસને કહેવાય શું? ઝર્ફ. જે અંદર જાય એને કહેવાય મઝરૂફ. આપણો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે નમાઝની અંદર ઝર્ફને ગોતી રહ્યા છે. નમાઝ છે મઝરૂફ, વિલાયત છે ઝર્ફ. અગર મને આ પાણી નથી ખપતું તો હું ગ્લાસને નહીં ફેંકી દઉં, હું પાણીને ફેંકીશ. અકીલભાઈ મને આ પાણી ઠંડુ લાગે છે, મને ગરમ પાણી જોઈએ છે, તો તમે આ પાણીને ફેંકશો, ગ્લાસને નહીં ફેંકી દો. વિલાયતની અંદર મને નમાઝ જોઈ છે, વિલાયતની અંદર મને રોજા જોઈ છે, રોજાની અંદર મને વિલાયત નથી જોતી, નમાઝની અંદર મને વિલાયત નથી જોતી. પહેલા વિલાયત એની અંદર, પછી મને નમાઝ જોઈ છે, એની અંદર મને રોજા જોઈ છે, એની અંદર મને હજ જોઈ છે, એની અંદર મને ઝકાત જોઈ છે, એની અંદર મને ખુમસ જોઈ છે. બધાય ફુરૂએ દીન જેટલા પણ છે આ બધાય આ વિલાયત અંદર હોવા જોઈએ. જ્યારે આ ઝર્ફ મારું સાફ હશે તો આ બધાય આમાલો મારા સાફ થતા રહેશે. એક એક્ઝામ્પલ જલ્દી દઈ દઉં પછી રબ્તે મસાયલ. માફ કરજો, આજે ટાઈમ નીકળી ગયું છે, કલાક જ થઈ છે હજી, મને લાગે 9 વાગે જોયું. આ એક્ઝામ્પલ હું બીજા ઇમામ બારગાહોમાં દઈ દીધું છું, જે ત્યાં સાંભળી લીધા હોય માફ કરજો. અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. મારા છોકરાઓ, મારા દીકરાઓ દરરોજ મને કહે પપ્પા આ એક્ઝામ્પલ નહીં ભૂલતા, દરરોજ જરૂર દેજો. કેમ કે આ એક્ઝામ્પલ આપણી ડેઈલી લાઈફમાં એટલું કામ આવે છે. આપણે વારંવાર મને યાદ દિલાવે છે કે હું આ વિલાયતના દાયરાની અંદર છું. હમણાં નીકળતો હતો ઘરેથી ત્યારે પણ મારો દીકરો મને કહે પપ્પા ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ ગીવ ધીસ એક્ઝામ્પલ. આ એક્ઝામ્પલ જરૂર દેજો. અહીંયા પણ મેં ઇમામ બારગાહોમાં બયાન કરી ચૂક્યો છું, તમે પણ સાંભળી લો, હદીઓ લઈ લ્યો શબે આશુર. અગર તમને કહું, અહીંયા તો આશીભાઈ મને દેખાતા નથી, ચાય બનાવવા વાળા ઈ છે, ચાય બનાવે છે આપણા વાસ્તે. ખુદા એને અજર આદિમ અતા કરે, જે ખિદમત કરી રહ્યા છે, ખુદા એનો અજર બીબી ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા સરફીથી આપે. બધાને આપણે ચાય બનાવવા આવડે છે કે નથી આવડતી? એક્ઝામ્પલ, મને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ કહો તો તમે સંડેની આવ્યા છો, તમે મને કહો તમારી ચાય બનાવવી હોય તો ઇન્ગ્રેડિયન્ટ શું હોય? જલ્દી જલ્દી, મારા પાસે ટાઈમ નથી. ચાયની પત્તી ખપે, દૂધ ખપે, ખાંડ, પાણી, બસ પતી ગયું, ચાય બની ગઈ. સારામાં સારી ચાયની પત્તી લઈ આવો, દુનિયાની સારામાં સારી ચાયની પત્તી, ગોલ્ડન ટી લઈ આવ્યો. આબે હયાત, આબે ઝમઝમ, આબે ફુરાત તો પાણી લઈ આવ્યો.
સારામાં સારું પાણી લઈ આવ્યો, સારામાં સારું દૂધ લઈ આવ્યો, સારામાં સારી ચીની લઈ આવ્યો, શુગર તમને દઈ દીધું, ચાય બનાવી દો, બની જશે? બનશે? કેવી રીતે બને? ચાય 4 વસ્તુઓથી બનશે. એક વસ્તુ હજી મિસ થાય છે, એક વસ્તુ મિસ થાય છે, આગ. આગ વગર તમને ચાય નહીં બને. તાંડુ હોય, ફાયર હોય, સ્ટોવ હોય, ગરમી હોય, આ ચાય આગ વગર નહીં બને. ચાયને બનાવવા સારું મને એક હરારત જોઈ. ઇન્ન અલ-હુસૈન હરારતન ફી કુલૂબિલ મુમિનીન. આ હરારત ની વાત થઈ છે. આ હુસૈન દિલમાં હોય ને હરારત ન હોય, હુસૈન નું નામ આવે ને માણસને આંખમાંથી આંસુ ન આવે તો હરારતનો પ્રોબ્લેમ છે. જનાબે આદમ અલૈહિસ્સલામ જ્યારે ઇમામ હુસૈન વાસ્તા દઈને રોયા તો એ કહે છે હું મોહમ્મદનું નામ લીધું મને કાંઈ ન થયું, અલીનું નામ લીધું કાંઈ ન થયું, હસનનું નામ લીધું કાંઈ ન થયું, ફાતિમાનું કાંઈ ન થયું. એ જિબ્રીલ હુસૈનનું નામમાં શું અસર છે? આખી કહાની જિબ્રીલ અમીન હુસૈનની સંભળાવે છે કે ખાલી નામ લેવાથી મને રોવું આવે છે. અમે આપને ઓલાદ નથી આદમની, આપણે કેમ રોવાનું નથી આવતું? કેમ કે હરારતમાં પ્રોબ્લેમ છે, હરારતમાં પ્રોબ્લેમ છે. ચાય બનાવવા જાય છે આપણે, હરારત ન હોય તો ચાય બનશે નહીં બને. મતલબ એ છે કહેવાનું કે અગર હું હલકીમાં હલકી ચાય લઈ આવું, પતિ ફૂકી તમે જે કહો છો, હલકામાં હલકા દૂધ લઈ આવું, સેમી સ્કીમ્ડ મિલ્ક, ક્રીમ વગરનું દૂધ, હલકામાં હલકી શુગર લઈ આવ્યું, ખરાબમાં ખરાબ પાણી લઈ આવ્યું, પણ અગર હરારત બરાબર હશે તો આ ચાય તોય પણ બની જશે. છે કે નથી? આપણે આમાલને જોઈ. અગર મારા આમાલ સારા હોય, અગર વિલાયત અલીની હરારત મારા અંદર હોય તો મારા બધા આમાલ એક કબૂલ થઈ જશે. વિલાયત અલી હરારત માફક છે. આપના જિંદગીમાં જે પણ આમાલ કરી રહ્યા છે વિલાયત વગર કામ નહીં આવે. અગર મારા આ અમાલમાં ઓ કમી હોય, જેવી રીતે દૂધમાં કમી હતી, સેમી સ્કીમ મિલ્ક હતું, ક્રીમ નહોતું, શુગર બરાબર નહોતી, ચાયની પત્તી બરાબર નહોતી, તોય પણ આગ અગર હરારતમાં હશે, બરાબર ટેમ્પરેચર બરાબર હશે તો આ ચાય બનવાની છે. મારાથી કોઈ સારું કામ થયું નથી, પણ ખુદાની તલબ છે, રહેમત સાય છે વિલાયત. અગર વિલાયત મારા દિલમાં પૂરી હશે તો આ મારા અમાલ કબૂલ થવાના છે. એટલે આપણે કહેવામાં આવે છે કે ઉમ્મીદ ન હારો, લા તખનતુ મિન રહમતિલ્લાહ. અલ્લાહની રહેમતથી માયુસ નહીં થતા. કોઈ એવું ન થાય કે દિલ જોડી તોડીને બેસી જાય કે આ હું તો ખાલી ઝીરો છું. કોઈ ઝીરો નથી, કેમ કે તમારા દિલમાં મોહબ્બત અલી છે, તમારા દિલમાં એ હરારત છે. એ હરારતને બરકરાર રાખજો, બીજા બધા અમાલ ઇન્શાઅલ્લાહ કબૂલ થશે. હરારતને વધારવા જે આપણે ખુદાવંદ કરીમ બીજો તોહફો દીધો છે, જે કાલે યોમે આશુરા આપણે શુક્ર અદા કરશું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલા આઝીમ રઝિયતી. એવી મુસીબત તું આપણે દીધો છો, એનો શુક્ર ખુદાયા. આ મુસીબતના કારણે હું સીધી રાહ ઉપર છું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લઝી. ખુદાયા તું તારી તારીફ કરું છું કે તું મને ગમે હુસૈનમાં એવી રીતે રાખ્યો છું. આપણે માવતરોની દુઆ હોય છે. અમુક ટાઈમે જ્યારે અહીંયાથી ખતીબ આવે ને ઝાકિર આવે ને ઉલમા આવે તો એ દરરોજ એ કહે છે ખુદા કિસી ગમ में न रुलाए सिवाय गम हुसैन. એ મોટી દુઆઓ છે. એ જ દુઆ ફાતિમતુ ઝહરા પણ આપણે આપે છે. જ્યારે બીબી આવે છે તો એ બીબી એ જ દુઆ કરે છે કે ખુદા તમને કોઈ ગમ ન દે સિવાય ગમ હુસૈન. ને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના મસાઇબ એક એવા મસાઇબ છે જે મોજિઝો છે, દર્દનાક મસાઇબ છે. તોય પણ ઇમામે બાકરનું ફરમાન છે, ઇમામ કહે છે કે તમને 5% ખબર નથી કરબલામાં શું થયું. અગર તમને આખી કરબલા ખબર પડી જાય તો ઇન્સાનના સીનાની અંદર દિલ નરી બહાર આવી જાય, તમે બર્દાશ્ત નહીં કરી શકો. એવી મુસીબતો આવી છે ઇમામ. તો આપણે ખબર નથી કે કઈ દુઆ કબૂલ થઈ છે કે આપણે આજે બેઠા છે હુસૈનનું ક્રિયા કરી રહ્યા છે.
મારો બાપ દુનિયાથી બટાઈ જાય 2 દિવસ રોઈશ, 3 દિવસ રોઈશ, વધારે ચહેલુમાં રોઈશ, વરસ થશે રોઈશ, મારા ઘરમાં સારા ટાણા આવશે ત્યારે રોઈશ, એને યાદ કરતો હું રોઈશ થોડું. પણ અગર સવારના તમે હુસૈનનું મસાઈબ સાંભળ્યા, રોવું આવ્યું, સાંજના પાછું મસાઈબ સાંભળો, રોવું આવે. એ શું છે? આ હરારત છે. આ હરારત ન હોત તો આપણે ઇનકમ્પ્લીટ છીએ, અડધા છીએ, કઈ નથી આપણા અંદર. સૌથી મોટી મુસીબત એ હતી કે જે દુશ્મનોને રોડાવી. દુશ્મનો રોવા માંડ્યા, મોઢું ફરાવીને રોતા હતા. શબે આશુર આપણે જનાબે અલી અસગરના મસાઈબ કરતા હોય છે. શબે આશુર બાબુલ હવાઈજ જેને કહે છે આપણે, અબલ જનાબે અલી અલ અસગર. અહલે બેત કિરામની અંદર 4 બાબુલ હવાઈજ છે. સૌથી પહેલા બાબુલ હવાઈજ અબુલ ફضل અબ્બાસ, બીજા બાબુલ હવાઈજ ઇમામ મૂસા અલ કાઝિમ, ત્રીજા બાબુલ હવાઈજ જનાબે મુસ્લિમ ઇબ્ન અખીલ, ચોથા બાબુલ હવાઈજ જનાબે અલી અલ અસગર. પણ શબે આશુર અજબ મંઝરો છે, અજબ મનાઝિર દેખાય છે આપણે. શબે આશુર કયામતની રાત હતી. આજે મગરિબની જે અઝાન, ઇમામ હુસૈન છેલ્લી મગરિબની અઝાન સાંભળ્યા છે. અબ્બાસ આજે છેલ્લી મગરિબની અઝાન સાંભળ્યા છે. કાલનો દિવસ સૂર ખબર લઈ આવે છે. રાતને ઇમામ 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરે છે, ઇબાદતમાં જાય છે. એક છે કે એ ખૈમાના દોરા ઉપર જઈ રહ્યા છે, એક બીબીના ખૈમાની બારે ઇમામ જોઈ છે. એ ખૈમામાં જોવાનું કે બીબી ઉમ્મે લૈલા બેઠા છે, પોતાના દીકરા અલી અકબરના વાળ ઓળી રહ્યા છે. અકબર, આ છેલ્લી મઝિયારત કરી રહી છું તારી, કાલે મને સુરખરૂ કરવાનું છે. પછી જનાબે ફરમાના ખૈમામાં આવે છે, જોઈ છે જનાબે કાસિમને તૈયાર કરી રહ્યા છે. એક ખૈમામાં જાય છે, જ્યાં જોઈ છે જનાબે ઝૈનબ 2 દીકરાઓના માથાને પોતાના ખોળા ઉપર રાખીને હાથ ફરાવી રહ્યા છે. એ મોહમ્મદ. એક ખૈમામાં જોયા કે એક માં છે જે જૂલો પકડીને બેઠી છે. કે છે અસગર, અરે બધાય પોતાના પગથી ગયા છે. અસગર, મારા પાસે બીજી કોઈ ઔલાદ નહોતી કે જે હુસૈન ઉપર કુરબાન કરી શકે. એક ખૈમામાં જ્યારે ઇમામ જોયા તો ઇમામને રોવાનું આવ્યું. એ જનાબે ઉમ્મે કુલસુમનો ખૈમો હતો. જ્યાં જોયા બીબી ખુદાની બારગાહમાં બેઠા કહે છે કે એ અલ્લાહ, કાશ તું મને સાહેબે ઔલાદ બનાવ્યો હોત, કાશ મારા પાસે પણ કોઈ ઔલાદ હોત તો હું આ હુસૈન ઉપર કુરબાન કરત. જેવી રીતે બીજી બીબીઓ કુરબાન કરવા તૈયાર કરી રહ્યા છે પોતાની કુરબાનીઓને. ઇમામે હુસૈનથી આ બરદાશ્ત ન થયું. એ બારે આવે છે ને જોઈ છે હઝરત અબ્બાસ બેઠા છે. હઝરત અબ્બાસ પોતાની તલવારને સૈકલ કરી રહ્યા છે. એ અબ્બાસ જરા બાજુમાં તો આવો. અબ્બાસ કહે છે મોલા શું બાબત છે? ઇમામ કહે છે કે જા જનાબે ઉમ્મે કુલસુમને સહારો બન. જનાબે ઉમ્મે કુલસુમ શિકાયત કરી રહ્યા છે કે મારા પાસે ઔલાદ નથી. હઝરત અબ્બાસ આવીને જનાબે ઉમ્મે કુલસુમને કહે છે, બહેન, એ શહેઝાદી, શું વાત કરી રહ્યા છો? તમે મને કુરબાન કરજો, હું તમારા તરફથી કુરબાન થવા તૈયાર છું. બીબી ઉમ્મે કુલસુમ દુઆ ખૈર આપે છે. ને એક વખત એવું આવ્યું કે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ આ દોરો કરીને પછી એ મેદાન તરફ જઈ રહ્યા છે. હિલાલ બિન નાફે કહે છે કે હું જોયો ઇમામ એક અંધારી રાત છે, એ એકલા જઈ રહ્યા છે ને હું પાછળથી ગયો તો ઇમામ પાછળ ફરીને જોઈ છે, એ હિલાલ, તું મારા સાથે કેમ આવી રહ્યો છો? હિલાલ કહે છે કે મૌલા, હું આવા દરગાહમાં તમને એકલો કેવી રીતે મૂકી દઉં? આ આખો દરગાહ આપણે દુશ્મન અહલે બેતથી ઘેરાયેલા છે, હું તમને કેવી રીતે મૂકી દઉં? હિલાલને ઇમામ કહે છે કે હિલાલ, તમને ખબર છે હું કેમ જઈ રહ્યો છું? એ કહે છે ક્યાં જઈ રહ્યા છો મૌલા? ઇમામ કહે છે કે હું આ બધે બખ્તરગાહની ઝિયારત કરવા જઈ રહ્યો છું, તને આવવું હોય તો મારા સાથે આવ. ઇમામ હિલાલને બતાડે છે, એ હિલાલ, આ જગ્યા છે જ્યાં કાસિમ પડવાનો છે, આ જગ્યા છે જ્યાં ઓનો મોહમ્મદ શહીદ થવાના છે, અરે આ જગ્યા છે જ્યાં મારો કરિયર જવાન અકબર બરછીનો ફળ ખાવાનો છે, આ જગ્યા છે કે જ્યાં ઓનો મોહમ્મદ શહીદ થશે. આ બધી જગ્યાઓ બતાવ્યા. હિલાલ કહે છે મૌલા, મારી પર મને જગ્યા જોવી છે. હિલાલને ઇમામ કહે છે, હિલાલ, તું અહીંયા પડવાનો છો?
હિલાલ જઈને બે સજદા શુક્ર અદા કરે છે કે પરવરદિગાર તારો લાખ લાખ શુક્ર તું મને શહોદામાં શામિલ કર્યો. ઇમામ પછી આગળ વધે છે. હિલાલ કહે છે મોલા ક્યાં જઈ રહ્યા છો? કે ઇમામ કહે છે કે આ જગ્યા છે કે જ્યાં હું ઊભો રહીશ ને સવાલે આપ કરીશ, પણ આ શકી મલઉન મને અસગરને પાણીની બદલીમાં એક તીર મોકલશે ને તીરથી અસગર મારો ઝબા થશે. એ હિલાલ બસ તું હમણાં પાછળ જા. ઇમામ કહે છે હિલાલ કહે છે કે હું જોયો. ઇમામ નશેબ તરફ જઈ રહ્યા છે. ઇમામ કહે છે હિલાલ બસ તું અહીંયા નહીં આવી શક. ઇમામ ને હિલાલ કહે છે આ જગ્યા કેવી છે? ઇમામ જવાબમાં કહે છે કે આ મારી મખ્તરગાહ છે, અહીંયા હું ઝબા થઈશ. હિલાલ તું પાછળ જા, એવું ન થાય કે મારી માનો અવાજ તારા કાનમાં આવી જાય. હિલાલ કહે છે તમારી માં? ઈ કે હા મારી માં અહીંયા આવી ગઈ છે, આ મખ્તર મારા વાસ્તે સાફ કરી રહી છે. હિલાલ તું પાછું જા. હિલાલ પાછા જાય છે. ઇમામ પાછા આવે છે. એક વખત એવું આવ્યું કે રાત વટાણી સવાર થઈ. અકબરે અઝાન દીધી. અકબરની અઝાન પછી નમાઝ થઈ. નમાઝ પછી જહાજ શરૂ થાય છે. ઇમામના અસહાબ એક એક કરીને શહીદ થવા ગયા. જ્યાં સુધી ખૂબી હતી કે જ્યાં સુધી અસહાબ હતા કોઈ બની હાશમનો લાલ દુનિયામાં નથી ગયો દુનિયાથી. એ બધા અસહાબ શહીદ થાય છે. એક વખત એવું આવે છે કે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ બધાયના લાશો લઈ આવ્યા, સિવાય અબ્બાસ અલમદારનો લાશો ઈ નહેરે ફુરાત ઉપર ઇમામ મૂકી દીધા. ઇમામ પાછા આવે છે ને પોતે એક વખત એ ખુદા હાફિઝ કરે છે જનાબે ઝૈનબને ખુદા હાફિઝ કરીને પાછા ઇમામ નીકળે છે. રાવી કહે છે કે ઇમામ આવ્યા. ઇમામ આવીને પહેલા એ ખૈમાને જોયા. ઇમામ કહે છે એ મારા શેરો, એ મારા સવારો, તમે ક્યાં છો? ઇમામ તમે બોલાવી રહ્યો છે. તમે એક વખત હતું કે હું તમને ખાલી બોલાવતો તો તમે બધા લબ્બાઈ કરીને ઊભા થઈ જતા હતા. આજે ઇમામ તને બોલાવે છે, તમે જવાબ નથી દેતા. ઇમામ માથું નમાવીને પાછું નીકળે છે ખૈમાથી. ઈ જંગ કરે છે. જંગ કરતા કરતા એક વખત એવું આવે છે કે ઇમામ અવાજ બુલંદ કરે છે. ઇમામ કહે છે હલ મિન નાસિરિન યંસુરુના, હલ મિન મુગીથિન યુગીથુના, હલ મિન મુઈનિન મુઈનુના. અરે કોઈ છે કે જે મારી અવાજ ઇસ્તિગાસા ઉપર લબ્બૈક કહેવા વાળો? અરે કોઈ છે જે મારી મદદ કરવા સારું આવે? અરે કોઈ છે જે મારા સાથે તાઉન કરે? કોઈ જવાબ ના આવ્યું. ઇમામ ને ખાલી એક જવાબ આવ્યું કે બીબીઓનો રોવાનો અવાજ આવે છે. બીબીઓનો રોવાનો અવાજ. ઇમામ પાછા ખૈમામાં દાખલ થાય છે. ઇમામ ખૈમામાં આવે છે કહે છે ઝૈનબ હજી હુસૈન જિંદા છે, હજી હુસૈન જીવતો છે, તમે રોવો છો કેમ? ઇમામ ને ઝૈનબે કુબરા કીધા કે એ મોલા, એ મારા ભાઈ અસગર આખી રાત શાંતિથી સૂતો હતો. જ્યારે તમારો અવાજ ઇસ્તિગાસા સાંભળ્યો, ઈ પોતાને ઝૂલા ઉપરથી પછાડી નાખ્યો છે. ઈ પોતે રબાબની ગોદીમાં આવી ગયો છે. અરે મને ખબર નથી તમારી ઇસ્તિગાસાની અવાજમાં શું દર્દ હતું. ઇમામ કહે છે એ રબાબ અસગર મારા હવાલે કરી નાખ, અસગર મારા હવાલે કરી નાખ. જનાબે રબાબ કહે છે તમે ક્યાં લઈ જવાના છો? ઈ કહે છે કદાચ આ લોકો શકી અસગરને પાણી પીવડાવી દે. સકીના જોતી રહી. સકીના જોઈ છે કે મારા ભૈયાને મારા અસગરને લઈ જવાની તૈયારી થાય છે. રબાબ કહે છે કે મૌલા હું તમને આવી રીતે નહીં જવા દઉં. અરે બધા શહીદો જે શહીદ થવા ગયા છે બધા એવી રીતે તૈયાર થઈને ગયા. અગર તમે રજા આપો તો હું પણ અસગરને તૈયાર કરું. અસગરને રબાબ એક કુર્તો પહેરાવે છે. અસગરને તૈયાર કરે છે. અસગરને માથું ઓળે છે. નાનો અમામો માથા ઉપર બાંધીને કહે છે અસગર તને એવી શુજાત બતાડવાની છે કે મારું માથું ઊંચું રહી જાય. અસગર યાદ રાખજે તારી માં સૈતાની નથી, પણ યાદ રાખજે મને એવું એક કામ કરી દે કે મારું માથું ઊંચું થાય. ઝહરાના સામે મને સુરખરૂ કરજે. અસગર એવી રીતે માને જોયા, મુસ્કુરાયા. ઇમામને હવાલે રબાબ કરી. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ અસગરના અમામાને ખોલીને તાહતુલ હનક નાખે છે. એક નન્નો મુજાહિદ તૈયાર થઈ ગયો છે. ઇમામના હાથ ઉપર છે. ઇમામને એક નાની દીકરી પૂછે છે મૌલા મારા બાબા તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો? ઇમામ કહે છે હું સવાલે પાણીનો સવાલ કરવા જઈ રહ્યો છું. બીબી સકીના કહે છે ખુશનસીબ છો અસગર, તને પાણી મળવાનું છે, જા ખુદા હાફિઝ. પણ જ્યારે ઇમામ નીકળતા હતા જનાબે સકીના ઇમામને કહે છે જરાક એક વખત નમી જાઓ. ઇમામ નમે
છે અસગરના ગારના બોસા લે છે સકીના પછી મોલાની અબાનો રીદા લઈને ઈ ઓડી રાખે છે ઇમામ કહે છે શું કરી રહી છો જનાબે સકીના કહે છે કે તમને દેખાતું નથી કેવું તડકું કેવું ગરમ છે અરે મારો ભાઈ તો એક નાનો ફૂલ જેવો છે તમે એને લઈ જઈ રહ્યા છો મને નથી ગમતું કે આ તપિશ અસગરને મારી નાખે ઇમામ અસગરને લઈ ગયા મેદાને અશકિયામાં ઊભા છે ઇમામ ઊભા રહીને સવાલ કરી રહ્યા છે કે લાઈનો તમે જોતા નથી કે આ 3 દિવસનો ભૂખો ને પ્યાસો છે એ લાઈનો તમે દેખાતું નથી એનો માનું દૂધ ખુશ થઈ ગયું છે તમે દેખાતું નથી એની હાલત કેવી છે તમને લાગતું હોય કે આ માસૂમના સદકેથી હું પાણી પી લઈશ તમે પોતે આવને એને પાણી પીવડાવી દો કોઈ જવાબ ન આવ્યું ઇમામ કહે છે ચાલો હું અહીંયા અમારા હાથમાં નથી રાખતો એને તપતા સહરા ઉપર અસગરને લેટાડે છે અસગરને ઇમામ કહે છે અસગર તું પર હુજ્જતે ખુદાનો દીકરો છો તું ફરઝંદે હુજ્જતે ખુદા છો અસગર પોતાની હુજ્જતે તમામ કરી નાખ અસગરે મોઢું ફેરવીને અશકિયા ઉપર નજર કરી અશકિયામાં કોહરામ મચી ગયો બધાય મોઢું ફરાવીને રોવા માંડ્યા ઉમરે સાથ કહે છે તમે રો છો કે જોતો નથી એક નાનો બાળક છે હુસૈનનો ખાલી 6 મહિનાની ઉંમર છે એની ઈ પોતાની સુખા લબ ઉપર જબાન ફેરી રહ્યો છે અરે એને તો પાણી પીવડાવી દે ઓર ઉમરે સાથ જોઈ છે કે અહીંયા ઇન્કલાબ આવવાનો છે ઈ જવાબ સવાલ કરે છે આઈના હોરમલા ક્યાં છે હોરમલા આગળ વધે છે ઈ કહે છે જલ્દીથી ઇખ્તા કલામ હુસૈન આ કલામને મુનકતા કરી નાખ હોરમલા આગળ વધે છે હોરમલાને જાદે મુખ્તારે પૂછ્યું કે હોરમલા તારી કેવી હાલત હતી તું ક્યાં તીર વાપર્યો એક તીર આ છે કે જે હોરમલા બયાન કરે છે હોરમલા કહે છે મુખ્તાર તું મને કેવો સવાલ કરે છે અરે કયામત તૂટી ગઈ હતી મારા ઉપર મુખ્તાર કહે છે શું થયું ઈ કહે છે જ્યારે ઉમરે સાદે મને કીધું કે હોરમલા ઇખ્તા કલામ હુસૈન જ્યારે હું આ તીર કમાનમાં નાખ્યો મારી નજર પડી એ બુરકા પોશ નકાબ બીબી ઊભી છે જવાબ કહે છે એ હોરમલા માસૂમ દીકરો મારો શું કર્યો છે તારું શું બગાડ્યો મારો એક તીર ઝાયા થઈ ગયો પછી બીજો તીર વધે છે બીજો તીર નાખું છું ખૈમાની બાજુ એક માં દેખાય છે ઈ કહે છે હોરમલા આવો જુલમ ન કરજે હોરમલા આવો જુલમ ન કરજે એટલામાં ઉમરે સાદ આવે છે ઉમરે સાદ કહે છે હોરમલા વખત નથી ઇખ્તા કલામ હુસૈન હોરમલા કહે છે હમણાં હું જે તીર સંભાળ્યો ઈ 3 બાલનો તીર હતો ઈ એટલો મોટો તીર હતો મને ખબર નથી કેવી રીતે હું મૂક્યો જ્યારે અહીંયાથી તીર રવાનો થયો હુસૈન આગળ વધે છે અસગરને ઉપાડી લીધા જ્યાં સુધી તીર આવ્યો ઇમામ અલૈહિસ્સલામના હાથ ઉપર અસગર હતા અસગરની એક બાજુથી ગરદનથી એક કાનથી કરીને બીજા કાન સુધી અસગર એવી રીતે શહીદ થઈ ગયો હુસૈનની શું હાલત હતી ઈ કે હુસૈન અસગરના ખૂનને પોતાના હાથમાં લઈ લીધા પોતાના હાથમાં લઈને કહે છે ઇનકાર आसमां को है राजी जमीन नहीं असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं असगर तारो खून નો ઠેકાણો ક્યાંય નથી આસમાન તરફ ફેંકવા માંગે છે આસમાનથી અવાજ આવે છે હુસૈન ખબરદાર અગર એક ટીપો અસગરનો ઉપર આસમાન તરફ આવ્યો તો કયામત સુધી વરસાદ ન પડે જમીનને સોંપવા ગયા તો જમીનથી અવાજ આવ્યો હુસૈન ખબરદાર अगर एक टीपो असगरे खून ना हकून अगर एक टीपो जमीन पर पड़ी गयो तो कयामत सुधी अनाज नो एक कुतरो न मळे अल्लाह अकबर हुसैन करे तो सु करे असगर ने जोया असगर ने कीधा मौला असगर ने कहे छे असगर ने मौला कहे छे के ए असगर हूँ આવી જ હાલતમાં મારા જદ રસૂલ ખુદા ને મળવાનો છું આજ હાલતમાં હું રસૂલ મળીશ હુસૈન ખૂન અસગર ને લીએ છે પોતાના ચહેરા ઉપર મળી નાખે છે ને અસગર ને કહે છે અસગર ચાલ હમણાં તારી મા પાસે લઈ ઇમામ હુસૈન જે જવાનીઓના લાશાને એકલા ઉપાડીને લઈ આવ્યા ઈ જ હુસૈન 7 વખત આગળ વધે છે
સાથ વગર પાછળ આવે છે, કલમે ઇસ્તિરજા પડી રહ્યો છે. ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન, ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન, રદમ બિકદાઇહી વ તસ્લીમન લિઅમરી. પછી અસગરને જોયા, ઇમામ કહે છે અસગર મને માફ કરજે, મને તને લઈ જવું પડશે. અસગરને લઈને હુસૈન ખૈમાની બારે ઉભા રહી ગયા. ઉભા રહેતા કે છે એ રબાબ, આવીને તારી અમાનત મારાથી લઈ લે. રબાબ તો નથી કર્યા. સકીના દોડથી આવી ગઈ. અરે બાબા, અસગરને પાણી પીવડાવી આવ્યા છો, અરે અસગરને તમે સૈરાબ કરી આવ્યા. ઇમામ કે કાંઈ બોલ્યા નહીં કે તારી માને બોલાવો. રબાબ આવે છે, રબાબ આવે છે. ઇમામ કાંઈ બોલ્યા નહીં. રબાબ કહે છે તમે અસગરને સૈરાબ કરી આવ્યા. ઇમામ થી કઈ બોલાનું નહીં, ખાલી આવાનો દામન હટાયેલા. માથો પર હાથ રાખીને અમિસ્લુ કયા યા બુનૈયા અમિસ્લુ કયુનહાર. અરે મારા ફરઝંદ, તારા જેવાને પણ નહેર કરવામાં આવે છે. નહેરનો મતલબ સમજ્યા કે જે તીર ઊંચને પછાડવા વાસ્તે હોય, ઈ તીર અસગરને મારવામાં વાપરવામાં આવ્યું. અમિસ્લુ કયુનહાર યા બુનૈયા, એ મારા દીકરા, તારા જેવાને પણ નહેર કરવામાં આવે છે. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ અસગરને રબાબના હવાલે કર્યા. રબાબને કે રબાબ, તને ખબર છે ને કે મારી શહાદત પછી બધાયના લાશાઓને પામાલ કરવામાં આવશે. એ રબાબ, ચાલ મને નથી ખપતું કે આ 6 મહિનાનો બચ્ચો, આ 6 મહિનાનો શરીર આ ઘોડાઓની ટાપુના નીચે આવી જાય, ક્યાંય મેદાને કરબલામાં ખોવાઈ ન જાય. અકબર જનાબે ઇમામે હુસૈન કે છે રબાબ, જરા ખૈમાના પાછળ તો આવ. ખૈમાના પાછળ રબાબ જાય છે. દુનિયા નથી જોઈ કે એક માં ઊભી છે, મૈયતને લઈને ઊભી હોય. એક બુઝુર્ગ બાપ પોતાની તલવારથી કબર ખોદતો હોય. કબર તૈયાર થઈ ગઈ. રબાબને કહે છે હુસૈન, રબાબ અમાનત મને દે, હું ખુદાની હવાલે કરી નાખું. જ્યારે હુસૈન લીધા અસગરને, હું કહે છે પરવરદિગાર, જેટલું મારા પાસે હતું હું બધું દઈ દીધો છું. આ છેલ્લી એક અમાનત તું દીધો તો ઈ પણ તારા હવાલે. અગર મારા પાસે બીજું કઈ હોત તો ઈ પણ હું દઈ દે. રબાબ રોતી રહી. હુસૈન અસગરના લાશાને ઉપાડ્યા. અસગરનો લાશો ઉપાડીને કબરના હવાલે કર્યા. અરે દસ્તુર તો ઈ જોયા છે કે પોતાના રિશ્તેદારો કબરની અંદર માટી નથી નાખતા. અરે ગરીબ હુસૈન, અરે મઝલૂમ હુસૈન, અરે કોઈ માટી નાખવા વાળો તો હોય. અસગરના લાશાને તો લેટાયરા. હુસૈન માટી નાખતા ગયા. તમને ખબર છે હુસૈન કેવી રીતે માટી નાખ્યા? અરે પહેલા અસગરના પગ ઢંકાણા, પછી માટી નાખ્યા અસગરની ટાંગો ઢંકાની, પછી માટી નાખ્યા અસગરની કમર સુધી. હુસૈન હમણાં સુધી અસગરને જોતા જોતા માટી નાખતા નાખતા છેલ્લી ઘડી આવી. રબાબને કહે છે એ રબાબ, છેલ્લી ઝિયારત કરી લે અસગરની. અરે હુસૈન થી આ કામ નથી થાતું. અરે હુસૈન માટી લીધા. અસગરના ચહેરા ઉપર માટી નાખી દીધા. રબાબને થોડું સંતોષ થયું કે મારો બચ્ચો બચી ગયો પામાલ થવાથી. અરે શામે ગરીબા કયામત થઈ પડી રબાબ ઉપર કે જ્યારે શિબ્ર મલઉન આ માથા ગણવા વાસ્તે બેઠો તો જોયો કે એક બચ્ચો હતો હુસૈનનો, એનો માથો નથી દેખાતું. અરે હુસૈનના શહાદા એટલા હતા, બધાયના માથા દેખાણા, આ બચ્ચાનો માથો નથી મળતો. શિબ્ર કહે છે ચિંતા ન કરો, મને ખબર છે કેવી રીતે માથાને જોવું. એ કોઈ કીધું કે હું જોયો. હુસૈન ખૈમાની પાછળ ગયા હતા. શિબ્ર મલઉન 6 જણને કહે છે તમે નેઝા લ્યો. પોતે પણ નેઝો લઈ છે. નેઝાને લઈને જમીને કરબલા ઉપર મારતો ગયો ને ઈજ મલઉનના નસીબે અસગરનો નન્નો લાશો એ નેઝા ઉપર બલંદ થઈ ગયો. ને જ્યારે બલંદ થયો આ શિબ્ર મલઉન પોતાનું ખંજર કાઢે છે. ખંજર કાઢીને પોતાના ગોઠણને અસગરના લાશા ઉપર રાખી ખંજરથી અસગરનો માથો કાપી લીધો ને નેઝા ઉપર બલંદ કર્યો.
बुलंद થઈ ગયો અરે સજ્જાદ મને આટલું કે અસગરનો શરીર ક્યાં ઇન્ના લિલ્લાહી વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન લા તવસ